We're going to be discussing about COVID. And you've been meeting a lot of people. You've been speaking to a lot of people. I watched a couple of sessions, one with Dr. Nandita Arun, and of course another one with the pediatrician. I've been watching all of that. So you're doing this because you want to give the right information to the common man, right? 100%. 100%. I am little bit. So a lot of disturbance actually. Kind of 1 minute. Okay. We are live here also, Shiny. Hi. Yes, perfect. So we are here live here also, and 1 minute. It's really disturbing. I never did this together, so this is a problem. 1 minute. I'll just. Yeah, I think now it is perfect because I reduced the volume of that. Yeah, it will be fine now. Okay. Am I audible, Shiny, in Insta? Yes, absolutely. Okay, very good. So a lot of echoing happening. I'm just trying to figure out. There's a lot of echo, but we can always decide to disconnect one and go with another, whichever you are comfortable with. I'm fine. So let's get started. Okay, now how it is? I'm okay. We can still proceed. Okay, super. So, okay, I think Insta is disturbing us, Shiny. Shall we quit Insta and we'll come live in here itself, because the echoing is really disturbing and we can't do the justice to the people watching here. Sure. So we are discontinuing Insta, and we'll be live in Chennai Plastic Surgery YouTube channel, as well as in your Facebook and various other media. Really sorry guys for disturbing you and not going live here, because we are going to be live in Chennai Plastic Surgery. Thank you, Shiny. Okay, so friends on Insta, I'll be available tomorrow as usual at 6 p.m. for the Ask Me Anything series. Okay. So I'll see you tomorrow, Chennai Plastic Surgery, YouTube or the Facebook. You can check it out. We are going live there with Dr. Karthik. Bye-bye. Take care. Stay safe. Okay. Now it's perfectly fine, Shiny. Shiny, Dr. Shiny Surendran doesn't need any kind of an introduction. She is very popular among celebrities. Popular among celebrities is nothing actually. Nothing. Better it's than. Just that they're all passionate about work, and that's it. The nothing people else. Who are really, transformed by Dr. Shiny Surendran, and they posted the pictures online, and that is the biggest, the credit what any doctor or any dietitian get out of it. Am I correct, Shiny? When the person come back and saying that because of you only I transformed, you have changed my life, that is the biggest credit than anything else in the world. Am I correct, Shiny? Absolutely. When someone is going off the medication, or someone struggling to get pregnant is able to make lifestyle changes, and then when they conceive, they have their baby, those are moments of joy, and that's when the job satisfaction is immense. And I think it's wonderful to be friends with people like you who really want to serve the community. And I'm happy to be here. Thanks for the invitation, because we're all trying to put across, help the public actually. A lot of information and help the public. Correct. I haven't introduced Shiny properly because I'm actually really bad in introducing. I directly go to the subject always. So Let's go to the Shiny subject directly.
Introduction is not required. People have to know about you because you're a sports nutritionist, train a lot of like athletes and that sports persons across India, and you're like doing a lot of preventive health. You're now concentrating more about the preventive health nutrition aspect, and these are all her specialty. She reads a lot and she updates her knowledge a lot, and she is a very good teacher also. She teaches a lot of the youngsters, and a lot of credits to her. I really like waiting for Shiny to become free to come for this live, because this a lot of confusions among the public about some people say if you ask immunity increasing drugs, some people say few kind of a drugs. There is a lot of controversies among the doctors as well as the nutritionists, and a lot of like the people advising. WhatsApp also, a lot of WhatsApp doctors also are working together. Use that one, use this one. So people really got confused what to eat before increasing before COVID, increasing the immunity, during COVID. After the COVID comes, they have the fever, they have the acute illness, and that time what to use, what to eat. And when they are recovering from the COVID, the acute phase is over, they are okay, but still they are tired, they're not like like earlier how they were. And that time how to like select the food and eat appropriate foods. These are all the very big doubts we have in our public. So actually நீங்க நிறைய தமிழ்நாட்டுல இருந்து என்னன்னா டிஃப்ரெண்டா ஏதோ நடந்துட்டு இருக்கேன்னு பார்த்துட்டு we are talking in English. Then only I realized, okay, this is mainly for the Tamil audience. I do understand you a lot of the other language people also, but this platform really we want to concentrate for the Tamil Nadu people at this stage, because the problem is more here. So over to Shiny to start with immunity increasing drug, the food, and exactly what it is, how it works. Okay. Thank you for the kind introduction. And Dr. Karthik, நம்ம தமிழ்ல பேசலாமா? தமிழ் தான் Shiny. ஹலோ, தமிழ் தான். தமிழ்ல தானே பேசுறோம்? ஆமா, தமிழ்ல தான் பேசுறோம். சரிங்க. Thank you for the kind introduction. So main thing பாத்தீங்கன்னா, overnight immunity doesn't develop. You just have to work on it over a period of time. And பொதுவா going to bed on time, டைம்க்கு தூங்குறது, அதாவது 10 மணிக்கு தூங்கி காலையில 5:30 மணிக்கு எழுந்து, if you have sunlight exposure, அப்புறம் ஏதாவது ஒரு உடற்பயிற்சி, some kind of exercise, it could be yoga or else நீங்க டம்பிள்ஸ் எடுத்து ஏதாவது ஒன்று பண்றது, இல்லைன்னா going out for a run, but some kind of exercise should be there, because that also helps a lot in boosting immunity. அது தவிர்த்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது we need a balanced diet. That's the most important. ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நான் காய் சாப்பிட்றேன் அப்படிம்பாங்க, பட் when you ask நீங்க எத்தனை காய்கறி சாப்பிட்றீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு நீங்க கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா there'll be very few. உருளைக்கிழங்கு, சேனக்கிழங்கு, சேப்பங்கிழங்கு, கேரட், பீட்ரூட், வெண்டைக்காய், அப்புறம் அவ்வளவுதான். அந்த லிஸ்ட் வந்து ஒரு 10க்கு மேல தாண்டாது. So a lot of people will eliminate certain vegetables. Will say, ஐயோ எனக்கு பாவக்காய் பிடிக்காது, சொரக்காய் அதெல்லாம் யார் சாப்பிடுவாங்க? So there's a lot of elimination that happens, and people eventually will be eating around 10 or 12 vegetables. சுத்தி அதே தான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க week after week. Now what happens is அந்த நியூட்ரியன்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் மிஸ் அவுட் ஆகுது இதனால. ஸோ எல்லா கேட்டகரியிலையும், அதாவது தானியங்கள், கிரெயின்ஸ், அப்புறம் பருப்பு வகை, பல்சஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் கேட்டகரி, நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் கேட்டகரி, அதுக்கப்புறமா பால் பொருட்கள், இது மாதிரி ஒரு கேட்டகரியிலையும் வெரைட்டியா நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா then automatically you'll have a balanced diet, vitamin mineral deficiencies எதுவுமே வராது, and that along with good sleep, good exercise, sunlight exposure, and பாசிட்டிவா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கு லைஃப்ல, பட் அதை நம்ம எப்படி அதை வந்து டீல் பண்றோம் அப்படிங்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ when all of this comes together, then you will really see a remarkable difference. ஸோ பேசிக்கா வந்து ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா கலர்ஃபுல் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. ரைஸ் மட்டுமே சாப்பிடாதீங்க, சிறுதானியம் இருக்கு இல்லையா, மில்லட்ஸ், அதுவும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க, டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி. அண்ட் அதே மாதிரி மேக் ஷூர் தட் இப்போ கோதுமையில இப்போ சப்பாத்தி ஏதாவது பண்றதா அதில் நிறைய காய்கறியை போட்டு பண்ணிக்கோங்க. கோதுமை, பொடி கோதுமை வாங்கி அதில் உப்புமா மாதிரி பண்றதுனால அதுலயும் காய்கறி ஒரு 50% இருந்ததுன்னா இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா மீல்ஸ்லயுமே காய்கறியை கொண்டு வந்துருங்க. அதே மாதிரி திங்கக்கிழமையிலேருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கும் ஒரு டைப் ஆர் வெரைட்டி ஆஃப் பருப்பு யூஸ் பண்ணுங்க. அது பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா புரதச்சத்து வந்துடும். அப்படி இல்லைன்னா பால் பொருட்கள், ஸோ பன்னீர், சீஸ், அப்புறம் சோயா ஐட்டம்ஸ்லயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்கு.
அப்புறம் நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ், நம்ம பாதாம் அக்ரூட்லாம் வாங்க முடியலன்னா பரவாயில்ல, வேர்க்கடலை சாப்பிடுங்க. அதே மாதிரி சுண்டல் ரெகுலரா பண்ணி சாப்பிடுங்க. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பொட்டுக்கடலை அது எல்லாமே கூட இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாத்துக்குமே உங்களோட பட்ஜெட்டை பொறுத்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. ஸோ ஈட்டிங் அ வெரைட்டி இஸ் த கீ. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ட்ரிங்கிங் அடிக்வெட் வாட்டர், தண்ணி நிறையவே குடிக்கணும், அதுவும் ரொம்ப க்ரூஷியல். எஸ் டாக்டர் கார்த்திக். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன். இந்த இம்யூனிட்டிங்கிறது ஒரு நாள்ல நைட்டோட வர விஷயம் கிடையாது. அது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. அது வந்து ஓவராலா நீங்க லாஸ்ட் 5-6 இயர்ஸ்ல எப்படி நீங்க பாடியை வந்து நீங்க வச்சிருந்தீங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்காக வந்து நான் இந்த எப்படி மாற்ற முடியாது, நான் எப்படி இருந்துட்டு போறேன்னு சொல்றதை விட்டுட்டு இப்பயாவது அட்லீஸ்ட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி என்னென்ன பண்ணலாம், என்னென்ன ஹெல்த்தி ஃபுட்டுங்கிறது என்னென்னங்கிறது டாக்டர் ஷைனி ரொம்ப நல்லாவே சொன்னாங்க. ஸோ அதனால வந்து ட்ரை டு இன்கார்பரேட் அவங்க சொன்ன மாதிரி சிறுதானியங்கள், நிறைய ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள், கலர்ஃபுல் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிறது, இது மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் வந்து இம்யூனிட்டிங்கிறது ஒரு தனியா ஒரு ஒன்றை மட்டும் சாப்பிட்றதுனால வர்றது கிடையாது. அதனால தெரிஞ்சுக்குங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இருக்கு ஷைனி, நிறைய பேர் இந்த இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சப்ளிமெண்ட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மல்டிவிட்டமின் டேப்லெட் டெய்லி எடுத்துக்கிறது, விட்டமின் டி டெய்லி எடுத்துக்கிறது, யார் எதை சொன்னாலும் உடனே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறது, இது மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய பண்றாங்க. வாட் இஸ் யுவர் அட்வைஸ் ரிகார்டிங் த சப்ளிமெண்ட்ஸ், அந்த நியூட்ரோசியூட்டிகல்ஸ் சொல்ற சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறது பத்தி என்ன? அதே மாதிரி ஒருத்தர் மஞ்சள் சேர்த்திக்கம்பாங்க, ஒருத்தர் டெய்லி வந்து வேப்பில சாப்பிடுங்கம்பாங்க, இந்த சென்ஸ் அந்த நீம் சாப்பிடுங்க அப்படிம்பாங்க. இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு அட்வைஸ். அப்படி பார்த்தா கடைசியில வந்து நியூட்ரோசியூட்டிகல்ஸ் தான் வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஆயிருது, சாப்பாடு மாதிரி ஆயிருது. அவங்க சில விஷயம் நிறைய பேர் நம்ம பாக்குறோம், இது பயத்தினால அவங்க இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக நிறைய இது மாதிரி சாப்பிடுறாங்க. வாட் இஸ் யுவர் டேக் அபவுட் திஸ் ஷைனி? இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு வீடியோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஜஸ்ட் பிஃபோர் நம்ம செஷனுக்காகவும் நிறைய உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு லேட்டஸ்ட் மற்ற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல டயட்டிஷியன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிற இன்புட்ஸ் நான் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது ஜிங்க் பத்தி ஒரு டயட்டிஷியன் சொன்னாங்க, பெங்களூர் பேஸ்ட் டயட்டிஷியன், என்னோட ரொம்ப டியர் ஃப்ரெண்ட். அவங்க ஒரு ஆன்லைன் இதுல வந்து ஃபோரம்ல சொல்லியிருந்தது, ஜிங்க் வந்து முன்னாடி 40-50 மில்லிகிராம்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். பட் அகேன் மியூக்கர் மைக்கோசிஸ்க்கு தேர் குட் பி அ கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிங்கோட டோசேஜ் கம்மி பண்ணிட்டாங்க, இப்போ 10 மில்லிகிராம்ஸ் தான் அப்படின்ட்டு. ஸோ நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் பலதும் இருக்கு இல்லையா? ஜஸ்ட் பிகாஸ் அதாவது கொஞ்சம் நல்லதுன்னு கேள்விப்பட்டு அதை வந்து ஒரு 10 மடங்கு எடுத்துக்கிட்டா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இன்னொரு பெரிய மிஸ்டேக்கா இருக்கும். அதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னங்கிறது கூட நம்மளால we won't be able to pinpoint. So it's very very important to go through a doctor. சோஷியல் மீடியாலே ஆகட்டும், இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் மூலமாகவும் நிறைய மெசேஜஸ் வரும். பெரியவங்க வீட்லயே பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல இது மெசேஜ் வந்து நான் ஆல்ரெடி இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிம்பாங்க. உங்களுக்கு அது அந்த மெசேஜ் வந்து எந்த வருஷம் நடந்த கதை, அது யார் உங்களுக்கு அனுப்புனாங்க, சம்டைம்ஸ் அவுடேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் கூட திருப்பியும் இட் வில் பி டூயிங் இட்ஸ் ரவுண்ட்ஸ். ஸோ அது பண்ணக்கூடாது. அண்ட் மெயின் திங் இஸ் இட் ஹாஸ் டு கம் ஃப்ரம் அன் ஆத்தரைஸ்ட் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர். there are just these days பாத்தீங்கன்னா எங்க ப்ரொஃபஷன்லயும் சரி, ஃபிட்னஸ் ஆகட்டும், இல்ல பிசியோதெரப்பி, இந்த மாதிரி எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலயும் பாத்தீங்கன்னா குவாக்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு 6 மாசம் கோர்ஸ் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு, ஒரு டிப்ளமா கோர்ஸ் பண்ணிட்டு ஐம் ஃபிட்னஸ் ப்ரொஃபஷனல் சொல்லிக்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா 5 years இல்ல ரொம்ப இன்டெப்த் படிச்ச ஃபிட்னஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்லாம் நிறைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் படிச்சு உட்காந்துருக்காங்க. அவங்களாம் ஹைலி டேலண்டட். அதே மாதிரி எங்களோட ப்ரொஃபஷன்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 years பேசிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னும் ஃபர்தரா வந்து ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. ஆனா ஒரு 3 மாசம் 6 மாசம் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்களும் டயட் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ வி நீட் டு சி வேர் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் கமிங் ஃப்ரம். அவங்க கிரெடென்ஷியல்ஸ் என்ன, அவங்க என்ன படிச்சிருக்காங்க, எத்தனை வருஷம் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க, அவங்க ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிக்கிறாங்களா இல்லையா, படிக்கிறாங்களா இல்லையா, ஆர்டிகல்ஸ், கான்ஃபரன்ஸ்னு அந்த மாதிரி அட்டென்ட் பண்றாங்களா, கோர்ஸ் ஏதாவது புதுசா படிக்கிறாங்களா, அதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மெடிசன்ஸ், சப்ளிமெண்ட்ஸ் எதுனாலுமே இட் ஹேஸ் டு கம் ஃப்ரம் அ வெரி ஆத்தரைஸ்ட் பர்சன். ஸோ டாக்டர் என்ன சொல்றாங்க, என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்கன்னு பார்த்துக்கணும். மோர் இஸ் நாட் குட். நிறைய குவான்டிட்டியில் எடுத்துக்கிறது இஸ் நாட் குட். Another important factor that I want to share is there are nutrient robbers அப்படிங்கும்போது, see there are people ஒரு கொஞ்ச நாள் அந்த ஃபீவர் வந்துட்டு போற வரைக்கும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா திருப்பி சிகரெட் ஸ்மோக்கிங், ட்ரிங்கிங், அப்புறம் மைதா பொருட்கள், பரோட்டா, முட்டைக்கறி, இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல காம்பினேஷன்ஸ். மோஸ்ட் பாப்புலர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் வில் சே இஸ் பிரியாணி, பரோட்டா அண்ட் அதுக்கு ஒரு எக் மசாலா, இந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட் ஸ்டப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வனஸ்பதி இருக்கும், டிரான்ஸ்ஃபேட்ஸ் இருக்கும். அது வந்து இட் டசன்ட் பிரிங் யூ எனி நியூட்ரியன்ஸ். அது சாப்பிட்டோம்னா அது டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு
இன்னும் வேற நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் தேவைப்படுது. உங்க பாடியில இருக்கிற ஸ்டோர்ஸ் எல்லாத்தையும் இது காலி பண்ணிட்டு போயிடும். அதே மாதிரி ஒரு 5-6 கப்பு டீ காஃபி குடிக்கிறது, அப்புறம் எக்கச்சக்கமா ஒயிட் சுகர் யூஸ் பண்றது, மைதா பொருட்கள் யூஸ் பண்றது, பேக்கரியில ஐட்டம்ஸ் வாங்கி சாப்பிடுறது, மோர் ஃபார் டேஸ்ட் அண்ட் அது ஏதாவது நமக்கு கொண்டு வருதா, நம்ம பாடியை நரிஷ் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத யோசிக்கிறது இல்லை. இந்த என்டையர் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் காஸ் அ லாட் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேஷன். அண்ட் இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரியன்ட் ராபர்ஸ், எல்லாம் திருட்டு பசங்கன்னு சொல்லலாம். they will just come take away everything. ஆனா அதே இது நம்ம ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிடுறோம், ஒரு கொய்யாப்பழம் சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா அது நேச்சுரா கொடுக்கக்கூடியது அண்ட் இட் கம்ஸ் வித் a lot of nutrients. அண்ட் அதுல இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அந்த ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். பிளஸ் நம்ம பாடியில ரிசர்வா வச்சுக்கிறதுக்கும், அதாவது நம்ம ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மாதிரி அது உள்ள ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கான நியூட்ரியன்ஸையும் கொண்டு வரும் உள்ள. ஸோ அதனால இட் இஸ் குட் டு ஹாவ் அன்ப்ராசஸ்ட் ஃப்ரெஷ் ஃபுட். அண்ட் இந்த கெமிக்கல்ஸ், அடிட்டிவ்ஸ், ஃபுட் கலர்ஸ், அந்த மாதிரி விஷயங்கள், டீ, காஃபி, ஆல்கஹால், வனஸ்பதி, மைதா பொருட்கள் ப்ளீஸ் அவாய்ட். அண்ட் திஸ் கேன் காஸ் அ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். ஆக்சுவலி நான் இந்த விட்டமின் பத்தி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஷைனி. அதுல வந்து வாட் தே ஆர் ஷோன் இஸ், ஒரு சின்ன பிளேட்டை காமிச்சிட்டு என்னென்ன மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் லைக் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ்லாம் எவ்வளவு தேவைப்படுது நம்ம பாடிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஆர் ஷோயிங். லைக் ஆல் பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் அளவுக்கு தான் நம்ம ஒவ்வொன்றுமே நமக்கு தேவைப்படுது. அந்த விட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் இது எல்லாமே நம்ம எடுக்கிறது லைக் மல்டிவிட்டமின் டேப்லெட்ஸோ எல்லாமே எடுக்கிறது எல்லாம் சிந்தட்டிக் விட்டமின் ப்ரிப்பரேஷன், நாட் அ நேச்சுரல் விட்டமின் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ். அப்படி இருக்கிறப்ப கேன் யூ ஜஸ்ட் எலாபரேட், பிகாஸ் we know விட்டமின் சி எதுல இருக்கு, இப்போ லெமன்ல இருக்கு, இதுல இருக்குன்னு கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியும், இந்த சென்ஸ் ஆரஞ்சஸ்ல இருக்கு, அது மாதிரி கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியும். விட்டமின் டி எதுல இருக்குன்னா யாருக்கும் அவ்வளவா தெரியாது. ஸோ இது மாதிரி என்னென்ன விட்டமின்ஸ் ரிச் ஃபுட்ஸ் என்னென்ன நம்ம நேச்சுரலா கிடைக்கிறது இல்ல. இப்ப அது எல்லாமே விட்டமின் டி வந்து ரொம்பவே பேசப்படுது இந்த கொரோனானால. விட்டமின் டி அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு கொரோனாவோட தாக்கம் கம்மியா இருக்குன்னா வந்து பேப்பர்ஸ் கூட ஸ்டடி ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி ஸ்டேஜ்ல கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் the fruits and the vegetables and vitamins and minerals whatever needed for you instead of going for a regular the multivitamin tablets? கண்டிப்பா. தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் தட் கொஸ்டின். இப்போ முக்காசி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒயிட் ரைஸ் தான் சாப்பிட்றாங்க இல்லையா. இட்லி தோசை மாவு அரைக்கிறதுக்கு கூட ஒயிட் ரைஸ் தான் யூஸ் பண்றது. ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நீங்க வந்து அன்பாலிஷ்ட் ரைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குள்ளக்கர், தூயமல்லி, குழியடிச்சான், இந்த மாதிரியான ரொம்ப பழமை காலத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ரைஸ் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ மார்க்கெட்ல கிடைக்குது. அதுவுமே இப்போ நீங்க ஒரு 50% அதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு நிறைய பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின்ஸ் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி பாலிஷ் பண்ணாத கிரெயின்ஸ், தானியங்கள்ல வந்து நிறைய பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின்ஸ் இருக்கு. குரோமியம், மெக்னீஷியம், செலினியம், இது எல்லாமே இருக்கு. ஸோ ஒரு பி காம்ப்ளெக்ஸ் மாத்திரை நம்ம வாங்கி சாப்பிடுறோம். ஸோ இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ்ங்கிற விஷயம் வந்து when you have சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு டைஃபாய்ட், ஜாண்டிஸ், மலேரியா, இல்லை இப்போ யாருக்காவது கோவிட் வந்து அதுல இருந்து ரெக்கவர் ஆகி வர அவங்களுக்கு டாக்டர் வந்து இது ஒரு 1 month எடுங்க, 2 months எடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம ரொம்ப வீக் ஆயிட்டு வரும்போது டக்குன்னு தேத்தி எடுக்கிறதுக்கு தீஸ் வைட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆர் கிவன். ஒரு சர்ஜரி முடிஞ்சா கூட டாக்டர்ஸ் வில் கிவ். ஆனா அந்த பீரியட் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா யோர் டயட் ஷுட் டேக் ஓவர். அங்கிருந்து அதை எடுத்து உங்களை லைஃப் லாங் காப்பாற்றக்கூடியது வந்து இஸ் த டயட். ஸோ அன்பாலிஷ் கிரெயின்ஸ், சிறுதானியம், இதெல்லாம் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய கால்சியம், பாஸ்பரஸ் பிளஸ் பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின்ஸ் வந்துடும். வைட்டமின் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய கலர்ஃபுல் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ நல்ல எல்லோ கலர், ஆரஞ்சு கலர், கிரீனு, பர்பிள், ரெட், இந்த கலர்ல இருக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே சாப்பிடுங்க. ஸோ எல்லாம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க தக்காளி ரெகுலரா சாப்பிடுங்க. சீசன்ல வாட்டர்மெலன் எடுத்துக்கோங்க. இப்ப மாம்பழ சீசன், அதே மாதிரி பலாப்பழம், இதுல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டீப் எல்லோ, ஆரஞ்சு இருக்குது, ரெட் கலர் இருக்கு. அதே மாதிரி யூ கேன் ஆல்சோ ஹேவ் லைக் ஒரு கப் ஆஃப் பப்பாளி இஸ் சம்திங் தட் இஸ் ஈஸிலி ஆக்சசிபிள். நம்ம அது எல்லாமே ரெகுலரா எடுத்துக்கலாம். நேந்திரம் பழம்னு பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் அந்த ஆரஞ்சிஷ் எல்லோ கலர் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே பாடியில வந்து இந்த பீட்டா கேரட்டின் இருக்கிற ஃபுட்டு வைட்டமின் ஏயா கன்வெர்ட் ஆகி இதெல்லாம் பாடி அப்பப்ப தேவைக்கேற்ப அதை யூஸ் பண்ணிக்கும். யூஸ் பண்ணல, நிறைய நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம், மாம்பழம் எல்லாம் சீசன்ல எக்கச்சக்கமா சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது லிவர்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிரும். அந்த ஈரல்ல உட்காந்துட்டு இருக்கும். அது எப்ப தேவையோ பாடி வில் கன்வெர்ட் அண்ட் டேப் இட் அண்ட் யூஸ் இட். ஓகேங்களா. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வைட்டமின் டி, சன்லைட். உங்களுக்கு வந்து சன்லைட்ல இருந்து வரக்கூடியது. ஸோ சூரிய நமஸ்காரம் பண்றது, பிளஸ் லேடிஸ் வந்து சாரி வேர் பண்ணிட்டு டெரஸ்ல வாக் பண்ணலாம், இல்ல கார்டனிங் அந்த மாதிரி பண்ணலாம், இல்ல வீட்டு வேலைகள் எல்லாம் செய்யும்போது குனிஞ்சு நிமிந்து வேலை செய்யும்போது முதுகுல எல்லாம் படும். ஸோ நம்ம அந்த பிளவுஸ் வேர் பண்ணும்போது அப்பர் பேக்லயும் வெயில் நல்லா இருக்கும். பிளஸ் அதே மாதிரி ஸ்பைன், உங்க லோவர் பேக்லயும் நிறையவே தெரியும். அப்படி இல்லைன்னா இதுக்கான கான்சியஸா ஒரு ஷார்ட்ஸ் வேர் பண்ணிட்டு, இல்ல ஸ்கர்ட் வேர் பண்ணிட்டு, டிஷர்ட் வேர் பண்ணிட்டு மேல டெரஸ்ல போய் உங்களுக்கு வெயில் படுற மாதிரி இந்த ஸ்லீவ்ஸ் ரோல் அப் பண்ணி, இல்ல டிஷர்ட்டை கொஞ்சம் ரோல் அப் பண்ணி
தொப்பையில படுற மாதிரி கூட சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். மென்னுக்கு பிரச்சனையே இல்லை, ஷார்ட்ஸ் வேர் பண்ணி டிஷர்ட் வேர் பண்ணாம டெரஸ்லயோ இல்லை உங்களோட பால்கனி இல்ல வீடை சுத்தி கூட நீங்க நடந்து வரலாம். வைட்டமின் டி என்ரிச்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான ஃபுட் ஸ்டஃப் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ அந்த நிலைமையில வந்து உங்களுக்கு வைட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட் டாக்டர் கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து வைட்டமின் இன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா குக்கிங் ஆயில்ஸ், அதுக்கப்புறம் நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ். ஸோ எல்லா விதமான நட்ஸ்லயும் இருக்கு. பிளஸ் நீங்க குக் பண்ற இந்த கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் அதுல எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா வைட்டமின் இ வந்துடும். ஸோ தட் இஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப். பிளஸ் தவிடு இருக்கு இல்லையா, ஸோ அன்பாலிஷ் கிரெயின்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதுல இருந்தும் வந்துடும். பிளஸ் இது சீ ஃபுட் நம்ம வந்து ப்ரான்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றோம்ல, ஸோ இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிங்க் எல்லாமே கிடைக்கும். அண்ட் ஸோ தீஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எஸ்பெஷலி டியூரிங் இந்த கோவிட் டைம்ல இதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றது. வைட்டமின் சின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா புளிப்பா இருக்கிற ஐட்டம், அதாவது சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்னு சொல்லக்கூடிய லெமன், ஆரஞ்சு, சாத்துக்குடி, இது எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா வைட்டமின் சி இருக்கு. தென் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்ப்ரவுட்ஸ்ல இருக்கு, புதினா கொத்தமல்லி சட்னி இல்லைன்னா ஃப்ரெஷ் புதினா கொத்தமல்லி, இதுல எல்லாமே உங்களுக்கு வைட்டமின் சி இருக்கு. எல்லா விதமான ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ்லயுமே டைரக்டா அப்படியே ரொம்ப நாள் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வச்சுட்டீங்கன்னா அதோட நியூட்ரியன்ஸ் போயிடும். ஆனா டைரக்டா வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே நீங்க ஒரு 1 or 2 daysக்குள்ள யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் பி ரியலி குட். அடுத்தது வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ், முளைக்கட்டின பயிர்லையும் வைட்டமின் சி இருக்கு, நெல்லிக்கால வைட்டமின் சி இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, ஸோ அண்ட் பி காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் சி வந்து பாடி நல்லா ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்க முடியாது. ஸோ டெய்லி பேசிஸ்ல யூ வில் ஹேவ் டு ப்ரொவைட். ஸோ சாப்பிட்ற ஃபுட்ல டெய்லி நீங்க வந்து லெமனை யூஸ் பண்ணுங்க, நெல்லிக்காய் யூஸ் பண்ணுங்க. அது ஜூஸ் போட்டிங்கன்னா டக்குனு குடிச்சிருங்க. ரொம்ப நேரம் அது வெளியில காத்து வந்து ரியாக்ட் ஆகி அது சீக்கிரமா வைட்டமின் சி டிஸ்ட்ராய் ஆயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டப்ஸ் எடுத்தீங்க. அப்புறம் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு கால்சியம், அது எல்லாமே ஃபாஸ்பரஸ், பி காம்ப்ளெக்ஸ், B12 எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ வென் யூ ஸ்டார்ட் ஹேவிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டப்ஸ் எல்லா வெரைட்டியும் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒண்ணுமே மிஸ் ஆகாது. ஒரு இடத்துல இருந்து வரலன்னா கூட இன்னொரு ஃபுட் ஐட்டம் சாப்பிடும்போது அது வந்து உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஆயிரும். ஸோ தட்ஸ் வை யூ நீட் டு ஈட் அ வெரைட்டி. ஸோ யோர் மைண்ட் செட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஒரு மாத்திரையை சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி ஒரு வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டப்ஸ் சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை. ஏன்னா சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் வைட்டமின், அந்த பர்டிகுலர் மினரல் மட்டும் ஐசோலேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதுவும் டாக்டர் கார்த்திக் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் மோர் இன்ஆர்கானிக். ஆனா நேச்சர்ல கிடைக்கும் போது அந்த இப்போ ஒரு கொய்யா எடுத்தோம்னா அதுல வைட்டமின் சி மட்டும் கிடையாது இல்லையா, நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் பலதும் அங்க இருக்கு. இன்னொரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் கழிச்சு இதுல இன்னொரு காம்பனன்ட் இருக்கு, இது ரொம்ப பவர்ஃபுல், இது இதுக்கு நல்லது அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பேசாம நம்ம நேச்சுரலா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் அப்படியே சாப்பிடுறது பெட்டர் rather than taking isolated vitamins. And the isolated vitamins specific conditions like pregnancy இல்ல ஒரு சர்ஜரி விட்டு ரெக்கவர் ஆகுறது இல்லைன்னா ஃபீவர் விட்டு ரெக்கவர் ஆகுங்களுக்கு இட் இஸ் ஃபைன். என்னன்னா இன்னொரு இது சொல்லுவாங்க ஷைனி, உடம்புக்கு நல்ல விஷயங்கள் நம்ம சாப்பிட்றப்ப அது திருப்பி கேட்காது. சே எக்ஸாம்பிள், ஒரு பரோட்டா சாப்பிட்றோம் ஆர் ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்றோம், சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே இன்னொன்று வேணும்னு கேட்கும். ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்றோம், இன்னொன்று வேணும்னு சொல்லி கேட்கும். ஓகே, ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்றோம், ஒரு கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா மேக்சிமம் 1 இல்ல 2 சாப்பிட முடியும். ஸோ உடம்புக்கு நல்ல விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்ட உடனே வயிறு வந்து ஓகே இதுதான் அடிக்குவேட்னு சொல்லி உங்க பாடி கரெக்டா சொல்லும். பிகாஸ் அது வந்து நேச்சர், காட் கிரியேட் பண்ணது, காட் கிரியேட் பண்ண உங்க பாடி வந்து கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு சொல்லும், ஓகே எனக்கு இது போதும், இதுக்கு மேல வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடம்புக்கு பிடிக்காத ஐட்டங்கள், தேவையில்லாத ஐட்டங்கள், சாக்லேட், பரோட்டா, இதெல்லாம் ஒண்ணு சாப்பிட இன்னொன்னு சாப்பிடலாமே அந்த டெம்டேஷன் இருந்துட்டு இருக்கும். பிகாஸ் அது வந்து கடவுள் உருவாக்குன ஃபுட்டு கிடையாது, அது நம்மளே வந்து உருவாக்குன ஃபுட் அது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள் வே டு டெல். அண்ட் this is amazing. Yeah, very very nice thought. Easy to remember. ஆமா, ஒரு क्वेश्चन வந்திருக்கு ஷைனி. he's asking that when will you answer my question to விக்னேஷ். சாரி விக்னேஷ், கொஞ்சம் உங்களை வெயிட் பண்ண வச்சிட்டோம். I finished my quarantine 1 month but sometimes breathing ஃபுல்லா இழுத்து விடுற மாதிரி இருக்கு சார். then heart beat லவுடா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு sometimes. gastric ப்ராப்ளம் இருக்கு, நீ சொல்யூஷன். விக்னேஷ் நல்லா என்ன தெரிஞ்சுக்குங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஆர்கன் அஃபெக்ட் ஆகிற டிசீஸ் கிடையாது கோவிட். இது வந்து எல்லா ஆர்கனையும் அஃபெக்ட் பண்ற டிசீஸ். எல்லா ஆர்கனையும் அஃபெக்ட் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா, அவங்க பாடியில இன்ஃபிளமேஷன்ங்கிற சொல்ற விஷயம் வந்து எல்லா பாடியில இருக்க எல்லா ஆர்கன்லயும் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். ஆனா ஏன் லங்கை பத்தி நம்ம ஒரி பண்ணோம் அப்படின்னா, அது வந்து உங்க உயிரை எடுக்கிற அளவுக்கு அந்த விஷயங்கள் அங்க பண்றதுனாலதான் லங்னு பேசிட்டே இருக்கும். பட் உங்க ஸ்டொமக், இன்டெஸ்டைன் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும், ஹார்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். அதனால இதுக்கப்புறம் நாங்க பேச போறோம் எது மாதிரி ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க சாப்பிடணும் இன்ஃபிளமேஷன் கம்மி பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாங்க பேச போறோம். இது வந்து ஃபுட் ஸ்டெப் விஷயத்துல நீங்க டாக்டரை பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சிம்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா சம்டைம்ஸ் ஸ்டீராய்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. திரும்பி ஒரு மைல்ட் டோஸ் ஆஃப் ஸ்டீராய்ட் கொடுக்கறதுக்கு தேவை இருக்கலாம். ஏன்னா வந்து இது மாதிரி இது பேர் லாங் கோவிட்னு சொல்லுவோம்.
கோவிட் வந்து போனதுக்கு அப்புறம் கூட கோவிட் அதோடைய தாக்கம் கொஞ்சம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பாடியில. நீங்க பழைய மாதிரி உங்களுக்கு இருக்காது பாடி. நீங்க கோவிட் வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஆக்டிவா இருந்தீங்களோ, பிரெயின் ஃபாக்னு சொல்லுவோம், இப்படி மந்தமா ஒரு மாதிரி புத்தி மந்தமான மாதிரி இருக்கும். இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க பாப்பீங்க. இதுக்கு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் இப்ப வந்துட்டு இருக்கு. எல்லாமே டாக்டர்ஸே புதுசா பாக்குறோம் இதெல்லாம். இதுக்கு ஒரு சில ஸ்டீராய்ட்ஸ், சம்டைம்ஸ் ஒரு எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட் வந்து நீங்க பல ஸ்டீராய்ட் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதோடைய சைடு எஃபெக்ட் ஏதாவது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ இது மாதிரி ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சா உங்க ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவாங்க. சம்டைம்ஸ் இந்த ஸ்டொமக் ஹீல் ஆகிறதுக்கு வந்து ப்ரோபயாட்டிக் அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய கொடுப்பாங்க. இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கம்பைண்டா பண்றப்பதான் இதுல இருந்து நீங்க வெளில வர முடியும். அதனால உங்களை ட்ரீட் பண்ண டாக்டர் பாருங்க. இதுதான் முடிஞ்சு போச்சு, இதுக்கு இனிமேல் எதுக்கு அவரை பார்க்கணும்னு நினைக்காதீங்க. தயவு செய்து ட்ரீட் பண்ண டாக்டர் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. பிகாஸ் உங்களுடைய பர்சனலா நீங்க 1 மந்த்ல என்னென்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு பண்ணாங்க எங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ இதுதான் வந்து ஓவராலா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம். கமிங் பேக் டு ஷைனி, இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் ஷைனி, நம்ம கோவிட் பாசிட்டிவ் இம்யூனிட்டி இருக்கு. நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க, நம்ம இம்யூனிட்டி நல்லாவே இருந்தா கூட சில டைம் வந்து இந்த கோவிட் அவங்களையும் அதையும் மீறி தாக்குது. அதனாலதான் யங்ஸ்டர்ஸ் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வைரஸா இருக்கு. எஸ் ஷைனி. இல்ல நிறைய பாடி பில்டர்ஸ் கூட அஃபெக்ட் ஆகி ரொம்ப there were 2 or 3 people who passed away also இல்லீங்களா? நம்ம அன்னைக்கு பேசிட்டு இருந்தோம். கரெக்ட். ஆனா நான் எப்பயுமே பாடி பில்டர்ஸ் வந்து ஹெல்தி பீப்புள் நான் சொல்லவே மாட்டேன் எப்பயுமே. யூ ஆல்சோ நோ, ஐ ஆல்சோ நோ, ஸோ வில் டாக் அபவுட் இட் லேட்டர். ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கோவிடோடைய அந்த டிசீஸோட இதே டிஃப்ரெண்ட் அது. இப்ப அதனாலதான் நாங்க திரும்பி சொல்றோம் என்னன்னா, தயவு செய்து வேக்சின் போட்டுக்குங்க, தயவு செய்து வேக்சின் போட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ரீசனே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து இம்யூனிட்டி இருந்தா கூட சின்ன பசங்க அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க, 25 வயசுல பசங்க செத்து போறாங்க, இதெல்லாம் நாங்களால பார்க்க முடியல. ஓகே, அதனால வராம ப்ரிவென்ட் பண்றது நல்லது. அதுக்கு நாங்க 1000 தடவை சொன்னாலும் நான் சொல்றதுக்கு ரெடி. தயவு செய்து மாஸ்க் போட்டுக்குங்க, தயவு செய்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுங்க, தயவு செய்து வேக்சின் போட்டுக்குங்க. இதுதான் உங்களை காப்பாத்துறதுக்கான ஒரே வழின்னு சொல்றோம். இன்னைக்கு நிலைமையில செகண்ட் வேவ்ல எங்களுக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு பாக்குறது வரலாம், இதுதான் ஒரே சொல்யூஷன் தோணுது. நாங்க அடுத்த வேவ்ல நிறைய புது கண்டுபிடிப்புகள் வரலாம், அதுக்கு வேறவும் நாங்க சொல்லலாம். இப்பத்த நிலைமையில இதுதான் 3: மாஸ்க், சோசியல் டிஸ்டன்சிங், இன்னொரு ஹேண்ட் சானிடைசிங் அண்ட் வேக்சினேஷன். இது 4 தான். இப்ப உங்களுக்கு கோவிட் வந்துருச்சு, எவ்வளவோ நீங்க கஷ்டப்பட்டீங்க, உங்க வேலை காரணமா நீங்க வெளில போக வேண்டியதா இருந்துச்சு, உங்களுக்கும் தெரியாத கோவிட் வந்துருச்சு. அப்ப இந்த கோவிட் வரப்ப வந்து என்ன ஆகும், வைரஸ் உள்ள போயிட்டு 4-5 நாள் அது மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ 3rd டே தான் வந்து உங்களுக்கு சிம்டம் வரும். இந்த கோவிடோட பிரச்சனை என்னன்னா, மற்ற ஆர்கானிசம்லாம் உள்ள போச்சுன்னா உடனே என்ன பண்ணும், ஆன்டிஜன் பிரசன்டிங் செல்னு ஒண்ணு உண்டு. ஒரு வெளியார் உள்ள வந்துட்டாருன்னு சொல்லி உடனே வந்து இந்த இதுக்கு என்ன சொல்றாங்க, அந்த போலீஸ்க்கு வந்து உடனே பாடியோட போலீஸ்க்கு வந்து உடனே அது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும். உடனே வந்து என்ன ஆகும், அதுக்குரிய ஆக்ஷனை வந்து உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். பட் இந்த கோவிடை பொறுத்தவரை 3 நாள் சைலண்டா விட்டுருது. இந்த 3 நாள் சைலண்டா விட்டா என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு இன்ஃப்ளமேஷன்ங்கிற பாடியில வந்து ப்ராசஸ் வந்து செட் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா அப்பதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கு போலீஸ். அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன் எடுக்க போறப்ப போலீஸ் வந்து ரொம்ப கோபம் வந்துருது போலீஸ்க்கு, எப்படி நமக்கு மிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவரா போய் ஆக்ட் பண்றப்ப என்ன ஆகுது, பாடியில் இருக்க நார்மல் டிஷ்யூஸையும் அது டேமேஜ் பண்ணிடுது. அதனாலதான் வந்து அதுக்கு பேர் தான் இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்றது. சரி, நீங்க கீழே விழுந்துடுறீங்க, அடிபட்டா நடம்புல சிகப்பா இருக்குல்ல, ரெண்டா இருக்குது பாத்தீங்களா, அதுதான் இன்ஃப்ளமேஷன். அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் பாடியில எல்லா இடத்துலயும் நடக்குது. ஸோ அதனாலதான் இப்ப ப்ராப்ளம். இந்த இன்ஃப்ளமேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் நாங்க ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுக்கறது, மற்ற விஷயங்கள் பண்றது எல்லாமே இந்த இன்ஃப்ளமேஷனை எப்படி கம்மி பண்றதுன்னு சொல்றது. ஸோ அதனால ஒருவேளை நீங்க பாசிட்டிவ் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஃபுட், ஏன்னா நிறைய ஃபுட் இன்ஃப்ளமேஷன் அதிகப்படுத்தும், நிறைய ஃபுட் இன்ஃப்ளமேஷனை கம்மி பண்ணும். இப்ப எது மாதிரி ஃபுட்டை நேச்சுரலா எது மாதிரி ஃபுட்டை நம்ம சாப்பிட முடியும் அப்படிங்கிறது ஷைனி சுரேந்திரன் சொல்ல போறாங்க இப்ப நம்ம கிட்ட. ஓவர் டு ஷைனி. ஷூர், தேங்க்யூ. ரொம்ப வேலிடான ஒரு கொஸ்டின், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங். மெயின் திங் வந்து நிறைய பிளான்ட் ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க, நிறைய வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிடுங்க. ஆனால் அதில் வந்து புரதச்சத்தை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ பேசிக்லி வந்து ஸ்நாக் ஐட்டம்ஸ், அதாவது நம்ம ஒரு பேக்கேஜ் ஃபுட் எல்லாம் வாங்கி ஒரு பிஸ்கெட் சாப்பிட்றது, அந்த மாதிரி எல்லாம் சிப்ஸ் சாப்பிட்றது, அதுக்கு பதிலாக நல்ல ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு நாளைக்கு 3 to 5 ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் ஜூஸ் போட்டு குடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த சுகர் லெவல்ஸ் ரொம்ப ஹையா இருக்கிறவங்களுக்கு, ஏன்னா ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுத்து தான் லைஃபை காப்பாற்றுறாங்க. ஆனால் அதோட ஒரு விளைவுன்னு பார்க்கும்போது பிளட் சுகர் லெவல்ஸ் ரொம்ப ஹை ஆயிருது. டயபெட்டிஸ் இல்லை பிளட் சுகர் லெவல்ஸ் ஹையா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஜூஸ் குடிக்கவே கூடாது, மில்க் ஷேக்ஸும் கூடாது. பட் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் நீங்க அப்படியே சாப்பிடலாம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட்.
அடுத்தது வந்து ரொம்ப இந்த வறுத்து பொரிச்ச ஐட்டம்ஸ், ஏன்னா பாடி வந்து ரெக்கவர் ஆகிறதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு. அந்த டைம்ல ரொம்ப ஹெவியா டைஜஸ்ட் ஆகணும், அதுக்கு ஹெவி டு டைஜஸ்ட் ஃபுட்ஸ், அதாவது நான்வெஜ் ஆகட்டும், இல்ல ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸ், மைதா, ப்ராசஸ் ப்ரிசர்வ் ஃபுட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொடுக்காம இருக்கிறது பெட்டர். ஆனால் நான்வெஜ்மே பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா, லைக் ஒரு சிக்கன் சூப் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம், இல்லை மட்டன் சூப் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஆனால் அதுக்குன்னு டெய்லி பேசிஸ்ல கிடையாது. பட் எக் இன்னும் ரொம்பவும் ஈஸி டு டைஜஸ்ட். மில்க்ல வந்து கஸ்டர்ட் மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம், இல்லை மில்காவே வந்து கூட குடிக்கலாம். அண்ட் சில பேருக்கு இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருக்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்டப்போ தேவர் ஆல் டெல்லிங் லைக் நாங்கள் வே ப்ரோட்டீன் கூட நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இன் பிட்வீன் மீல்ஸுக்கு நடுவில் கேப் வருது இல்லைங்களா, இப்போ 2 or 3 தடவை வந்து பால் இல்லைன்னா வே ப்ரோட்டீன் கலந்து கூட வி ஆர் கிவிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஷேர் பண்ணாங்க. ஸோ முட்டை நீங்க கண்டிப்பா ஈஸியா நீங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா டெய்லியுமே முட்டை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க உங்க டயட்ல. மதிய சாப்பாடுக்கு பருப்பு இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. இன் பிட்வீன் பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கோங்க, இல்ல பொட்டுக்கடலையை மாவு மாதிரி பண்ணிட்டு அந்த பொடியை வந்து நீங்க மோர்ல கலந்து கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ குட். ஸோ புரதச்சத்துக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, ஏன்னா ப்ரோட்டீன் நிறைய இருந்தால் தான் உங்களோட பாடியில் ஆன்டிபாடிஸ்க்கு ஆகட்டும், ஹார்மோன்ஸ்க்கு, என்சைம்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ப்ரோட்டீன் தேவைப்படுது. ஆனால் அட் த சேம் டைம் பிளான்ட் பேஸ்ட் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணி இன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ், முட்டை எடுத்துக்கோங்க, இது பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே நான்வெஜ் நீங்க சாப்பிட்றவங்களா இருந்தா மட்டன் ஆர் சிக்கன் சூப்ஸ் அந்த மாதிரி, தட் இஸ் ஃபைன். ஓகே, ஸோ ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் வேண்டாம், சாத்விக் ஃபுட். நம்ம ஆயுர்வேதம் அதுன்னு சொல்லும் போது யூஸ்வலா சாத்விக் ஃபுட் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த கான்செப்டை மைண்ட்ல வச்சுட்டு அதை எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் சில பேருக்கு ரா ஃபுட் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண கஷ்டமா இருக்கும், கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னா அந்த சாலட்ஸ் அந்த மாதிரி வேண்டாம், நல்ல சமைச்ச காய்கறி எடுத்துக்கோங்க, சாஃப்ட் குக் வெஜிடபிள்ஸ். அது ரொம்ப ஸ்பைசஸ் எதுவும் இல்லாம, புளி அதிகமா போடாம, காரம் அதிகமா போடாம கொஞ்சம் பிளாண்ட் ஃபுட்டா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள குடல்ல அந்த மாதிரி பாதிச்சு ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆயிருந்ததுன்னா கூட உங்களுக்கு இட் வில் பி மச் மோர் ஈஸியர் டு டைஜஸ்ட். ஸோ ஆயிலி ஐட்டம்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் இன் டைம். Can you summarize, Shiny, just for a normal South Indian person? Sure. Okay, can you just tell me a model meal for a person affected in a acute COVID? They have a fever, they have like a cough, like they're all struggling. First 5 days I'm telling, it's not that after thing. First 5 days la enna எடுத்துக்கலாம், ஒரு just normal South Indianக்கு என்ன நார்மலா வீட்ல கிடைக்கிறத வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? So you said lot of ideas. டேஸ்ட் இல்ல இல்லையா கார்த்திக், ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, அதுதான் ப்ராப்ளமே. சுத்தமா டேஸ்டே தெரிய மாட்டேங்குது, ஸ்மெல் இல்ல. ஐ திங்க் நம்ம எல்லாம் வந்து we all get turned on, we need that senses இல்லையா, அந்த 5 senses யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த ஸ்டிமுலேஷன் எல்லாமே வருது. ஸோ அது தட்ஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப காலையில ஒரு சத்து மாவு கஞ்சி இல்ல ஒரு டம்ளர் பாலை குடிக்கிறாங்க, அதுவுமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான், ஃபீவர் இருக்கு, எனக்கு அது வேணும், வேண்டாம், டேஸ்டே தெரியல, அப்படியே பிளாண்டா இருக்கு அப்படிம்பாங்க. ஸோ மெயின் திங் யூ கேன் கன்சிடர் இஸ் சத்து மாவு காஞ்சி நீங்க ட்ரை பண்ணலாம், இல்ல காலையில ஒரு டம்ளர் பாலை குடிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இன் பிட்வீன் உங்களுக்கு சுகர் பிரச்சனை எதுவும் இல்லைன்னா ஏதாவது ஜூசஸ் ஏதாவது எடுத்துக்கலாம். தட் மைட் பி மச் மோர் பெட்டர். ஏன்னா ஃப்ளூயிட்ஸ் நிறைய தேவைப்படுது. எந்த ஒரு ஃபீவர் வந்தாலுமே டாக்டர்ஸ் எப்பவுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து ஃப்ளூயிட்ஸ் நிறைய குடிங்க, ஏன்னா உள்ள நிறைய சண்டை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. The body is fighting the infection and all that, and you need a lot of liquids also to wash out and then make sure that you are well hydrated. Yeah, and fever வரும்போது ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகுது, ஸோ அதுலயுமே உங்களுக்கு டீஹைட்ரேட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. மாத்திரைகள் கொடுக்குறாங்க, for that also you need water. ஸோ பேசிக்லி லிக்விட்ஸ் நிறைய எடுக்கும்போது இட்ஸ் வெரி வெரி சாட்டிஸ்ஃபைங். மோருமே குடிக்கலாம். மதியத்துக்கு வந்து பருப்பு சாதம் நல்லா தளர விட்டு நல்ல சாஃப்ட் குக்ட் ரைஸ்ல வந்து நீங்க பருப்பு ஆட் பண்ணிட்டு that you can take it like that, or rasam sadam is also fine, இல்லைன்னா thin sambar is also good. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த டேஸ்ட்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 days it's difficult, they're not able to eat vegetables. நல்ல சூப் மாதிரி போட்டு குடிக்கலாம், that also will be very helpful. ஸோ இதுவே லஞ்சுக்கும் டின்னருக்கும் வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா இட்லி தோசைனாலும் கூட அது வந்து சாம்பார்ல நல்லா சோக் பண்ணிட்டு ஊற வச்சுட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணிட்டு கூட எடுத்துக்கலாம். இல்லை ரொம்ப சாஃப்ட் தளர விட்டு இந்த பொங்கல் இல்லைன்னா உப்மா கிச்சடி அது சொல்றோம் இல்லையா, அதுமே வந்து நல்லா சாஃப்ட் குக் பண்ணி ரொம்ப டைட்டா ஃபர்மா இல்லாம லூஸ்லி குக்ட் அந்த மாதிரி சாஃப்ட் குக் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஆல்சோ கேன் பி கிவன். இது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் டெஃபினட்டா. ரா ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வேண்டாம், சில பேர் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க. ஸ்ப்ரவுட்ஸ், சாலடு, இல்லைன்னா ரெகுலர் கொஞ்சம் இப்போ ராஜ்மா, சன்னா அதெல்லாம் சாப்பிட்டா ரொம்ப கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் வரதுக்கான கூட சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லாமே நல்லா குக் பண்ணி மேஷ் பண்ணி அந்த சூப்ல கொஞ்சம் பருப்பை கூட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். தட் வே இஸ் ஸ்டில் ஈஸி. இது வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கண்டிப்பா ரசம் சீம்ஸ் டு பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்.
ஏன்னா அது கொஞ்சம் அந்த டேஸ்ட் தெரியலாம் கூட ஏதோ ஒன்று கொஞ்சம் உள்ள போகுது, ஜீரகம் மிளகெல்லாம் போட்டு. ஸோ நம்ம சாத்விக் ஃபுட்னு சொல்லும் போது இது எல்லாமே இட்ஸ் வெரி பெனிஃபிஷியல். ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ஷெனி. பிகாஸ் ப்ரோட்டீன் நம்ம ஆட் பண்ண சொல்றோம், அவங்களுக்கு எங்க எப்படி ஆட் பண்றதுன்னு சில கன்ஃபியூஷன்ல போய் மாட்டிக்கிறாங்க. அதனால ஒரு சாம்பிள் மீல் பிளான் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னாவே அவங்களுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஷெனி. அதுக்கப்புறம் டாக்டர் பிரபு ஆல்சோ ஜாயின். ஸோ ஹிஸ் வெரி பிஸி அந்த டைம்ல, கோவிட் டைம்ல. ஸோ ஒன்ஸ் ஹி இஸ் ஆல்ரெடி தேர். ஸோ நம்ம 2 கொஸ்டின் முடிச்சுட்டு சார் we have a lot of questions to ask with Prabhu also. ஒரே நிமிஷம். How safe it is to take vitamin supplements? ஆல்ரெடி சொன்னோம், பட் எவ்வளவு நாள் ரெகுலரா எடுக்கணும்? டாக்டர்ஸ் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எடுக்கலாமா? ஓகே, I think it's a question to you. இந்த விட்டமின்ல 2 வகையான விட்டமின் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஃபேட் soluble vitamins and இன்னொன்னு வாட்டர் soluble vitamins. வாட்டர் soluble vitamins ரொம்ப டாக்ஸிசிட்டி நார்மலா வராது. ஆனா வந்து இந்த ஃபேட் soluble vitamins A, D, E, K எல்லாம் வந்து ஈஸியா ஹைப்பர் விட்டமினோசிஸ் அந்த இதுக்கு போயிடும். அதனால இந்த மாதிரி விட்டமின்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். விட்டமின்ஸ் சம்டைம்ஸ் விட்டமின் ஏ அதிகமா எடுத்தா அதே டாக்ஸிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். விட்டமின் டி நிறைய எடுத்தா அதே வந்து ஸ்டோன்ஸ் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதனால டாக்டர்ஸ் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாம இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க எடுக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு அப்படி ஒரு வேலை எடுக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. நீங்க எல்லா விட்டமின்ஸ்க்கும் இப்ப லெவல்ஸ் இருக்கு, பிளட் டெஸ்ட்லயே கண்டுபிடிக்க முடியும். அதை பார்த்துட்டு எது தேவையான விட்டமினோ அதை மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு எல்லாத்தையும் ஒரு மல்டி விட்டமின் டெய்லி போட்டுக்கிறது நல்லது, அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் மறந்துடணும். நம்ம பாடியில நேச்சுரலா அதுக்கு விட்டமின்ங்கிறது ஒரு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் தான் நமக்கு தேவைப்படும். அந்த அளவுக்கு தான் தேவைங்கிறப்ப நம்ம நார்மலா கிடைக்கிற அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிற ஹேபிட்ஸ் நம்ம டெவலப் பண்றது தான் நம்மளுடைய கான்செப்டா இருக்கணும், ஐடியாவா இருக்கணும். அதை விட்டு நான் வந்து ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்டு டெய்லி ஒரு மல்டிவிட்டமின் போட்டு, அதுவும் மல்டிவிட்டமின் எல்லாம்னு சொல்றது எல்லாமே சிந்தட்டிக் வெரைட்டிஸ், அது நேச்சுரல் கிடையாது. ஸோ அதனால நம்ம இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். டாக்டர் ஷைனி சொன்ன மாதிரி கண்டுபிடிக்காத நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்ல நிறைய இருக்கு. அதனால தயவு செய்து கண்டினியூஸா ஒரு ப்ராசஸ்ல இதெல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிக்காதீங்க. உங்களுக்கு தேவைன்னா டாக்டரோட பிரிஸ்கிரிப்ஷன், விட்டமின்ஸ் ஹேஸ் டு பி பிரிஸ்கிரைப், அதுதான் கரெக்ட். ஷைனிங் தெரியும், சில டைம் வந்து உங்களுக்கு இந்த கிரேவிங் இருக்கும், ஸ்வீட் கிரேவிங் இருக்கும். அப்ப வந்து ஒரு சில மினரல்ஸ் சொல்ற ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு டெஃபிஷியன்டா இருக்கும். இது ஷைனி சொல்லி தான் நானே கத்திருக்கேன் நிறைய டைம். ஷைனி சொல்லுவாங்க என்னென்ன மினரல்ஸ் கம்மியா இருக்கப்ப ஸ்வீட் கிரேவிங் வரும், என்னென்ன மினரல்ஸ் கம்மியா இருக்கப்ப அதர்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் கிரேவிங் இருக்கும். இதெல்லாம் நிறைய டாக்டர் ஷைனி ரிசர்ச்சே பண்ணியிருக்காங்க மல்டிவிட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ்ல. ஸோ அதனால பிரிஸ்கிரைப் vitamins and minerals has to be prescribed by a doctor or a trained dietitian, qualified dietitian. அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். நீங்களே ஓவர் த கவுண்டர் தயவு செய்து வாங்கி எடுக்காதீங்க. இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு, அந்த முன்னாடி சொன்ன பேஷண்ட் வந்து ஹோம் குவாரண்டைன்ல இருக்காங்களா? ஸோ அதனால வந்து என்ன பண்றதுன்னு கேக்குறாங்க. அதனாலதான் சொல்றேன், நீங்க டெஃபினட்டா டாக்டரை பார்க்கணும்னு சொல்றேன். ஹோம் குவாரண்டைன்ல நீங்க இவ்வளவு நாள் இருந்ததுனால உங்க யாரும் மானிட்டரே பண்ணல விக்னேஷ். அதனால நீங்க இந்த டைம்லயாவது நீங்க டாக்டரை போய் பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொல்றாரோ அந்த மெடிசன்ஸ் கொஞ்சம் சாப்பிடுறது நல்லது. ஏன்னா சில டைம் மிஸ் பண்ணிடுவோம். சில கைண்ட் ஆஃப் வியாதிகள் வந்து கோவிட் வந்து ஒரு 2 வாரம் 3 வாரத்துக்கு அப்புறம் கூட ஆரம்பிக்குது. அதனால உங்களுக்கு டாக்டரை போய் டெஃபினட்டா நீங்க பார்க்கணும். இது வந்து சில விஷயங்கள் நம்ம இங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து உங்களை நாங்க எக்ஸாமின் பண்ணாம சொல்ல முடியாது, அதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஐ திங்க் Prabhu has left her. Okay, Prabhu will join back again because he come in between the cases and go. Sorry. ஓகே, இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு ஷைனி உங்களுக்கு. Sure. Any food items that someone with COVID should definitely avoid, madam? Yeah, Sunitha, thanks for asking that question. See, kandipa the bakery பொருட்கள் நான் சொன்ன மாதிரி sweets, white sugar is really bad, it can suppress your immunity, that has to be avoided. அப்புறம் கேக், பிஸ்கெட், ஏன்னா இதெல்லாம் நாக்குக்கு ருசியா இருக்கும், ரொம்ப டெம்டிங்கா இருக்கும். ஐயோ அது கொஞ்சம் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும், ஒரு பஃப் இல்லைன்னா பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா அதுல வந்து மைதா தான் இருக்கு, குவாலிட்டின்னு பார்த்தா there isn't any. ஸோ இந்த டைம்ல அந்த குட்டி விண்டோ பீரியட் ஆஃப் ஈட்டிங் நம்ம என்னென்ன சாப்பிட்டா அது உள்ள போய் நல்லது பண்ணணும்னு தான் பார்க்கணும் தவிர we shouldn't waste that option at all. So sweets, bakery items, அப்புறம் anything with too much of sugar to be avoided. எக்கச்சக்க ஃபேட் இருக்கக்கூடிய மீட், ஸோ ப்ராப்ளி சில பேர் பீஃப் போக்கெல்லாம் ரெகுலராக சாப்பிடுவாங்க. இந்த பீரியட்ல அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்றது நல்லது. மட்டன்லயுமே பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்பு சத்து நிறைய இருக்கும், ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறது பெட்டர். பட் அட் த சேம் டைம் அந்த போன் சூப் எல்லாம் வந்து சில பேர் வீட்டில் இருக்கவங்க வந்து அதை பண்ணி குடிக்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஸ்டில் ஹெல்ப்ஃபுல், அட்லீஸ்ட் அயன் அதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு, விச் இஸ் குட். டூ மச் ஆஃப் சால்ட், எக்ஸஸ் சால்ட்
and juices, milkshakes especially, and all that can be very heavy to digest. So அதை அவாய்ட் பண்ணும். அப்புறம் வனஸ்பதி இல்லைன்னா நம்ம trans fatty acids or hydrogenated fat ன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள், ஏன்னா அதுவும் பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ், பிஸ்கெட்ஸ் இதுல இருக்கும், கேக்ஸ்ல இருக்கும், ஐஸ்கிரீம்ஸ்ல கூட இருக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ திங்க் வி ஷுட் பி டெஃபினெட்லி அவாய்டிங் தட். அப்புறம் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்லாம் நிறைய பேர் குட்டீஸ் எல்லாம் குழந்தைங்க எல்லாம் நிறைய சாப்பிடுவாங்க. பேக்கெட் ஃபுட்ஸ் வருது, அதுவுமே வந்து அவாய்ட் பண்றது ரொம்பவும் அவசியம். நம்ம முன்னாடியும் பேசிட்டு இருந்தோம் ஷைனி, இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படிங்கிற வேர்ட் வந்து இப்ப கோவிட்க்கு அப்புறம் ரொம்பவே பேசுறோம். நம்ம இந்த ஃபுட்ல வந்து நிறைய ஃபுட் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன், நீங்க வந்து திருப்பி இது அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாலும் அந்த அவாய்ட் பண்ண. ஓகே, பிரபு வந்துட்டாரு. we'll go to Prabhu and yeah sure. Hi Prabhu. door one open me. mask போடாம வந்திருக்கேன். mask போடாம வந்து. Okay, Prabhu is still getting ready. Okay. Once he comes, I'll just stop the camera so that you can interact with him. இல்ல no need, we can நடுவுல வந்து சார் வந்து பார்க்கறாருன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? I think there's so much we can do that. Shiny, don't worry about it. We can remove like this. And we can interact with him. Don't worry. So till he comes, probably we can because he's the chief of radiology in MGM. So அதனால வந்து workload we know how will be the workload அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So he's actually agreeing to come ங்கற பெரிய விஷயம். Because lot of misconceptions about the CT scan. இப்ப எல்லாரும் RT-PCR பண்றாங்க, பண்ணி டைரக்டா CT போயிடுறாங்க. ஸோ அதனால இது மாதிரி ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால we want Dr. Prabhu to address those questions. அதனாலதான் பிரபு நாங்க கம்பல் பண்ணி வர வச்சிருக்கோம். Prabhu, thank you Prabhu. Prabhu, thank you. Prabhu, are you there? Prabhu, கேக்குதா? கேக்குதுங்க ப்ரோ. ராம். சூப்பர். சாரி பிரபு, நாங்க ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்றோம். மண்டேவும் டிஸ்டர்ப் பண்றோம், இன்னைக்கு டிஸ்டர்ப் பண்றோம். ஓகே Prabhu, okay. So to introduce Dr. Prabhu is the head of radiology in MGM hospital in Chennai, and அவர் வந்து chest radiology ல வந்து he is a pioneer, and our any doubts across like any radiology, have any doubts in the chest radiology na நேரா கால் பண்றது வந்து Dr. Prabhu தான். So அதனால வந்து he is authority in the chest radiology ன்னு சொல்லலாம் இப்பத்த நிலைமையில. டாக்டர் பிரபு, நீங்க வந்து நிறைய செஸ்ட் சிட்டி வாழ்க்கையிலேயே நீங்க இவ்வளவு செஸ்ட் சிட்டி வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. அவ்வளவு செஸ்ட் சிட்டி வந்து இப்ப பண்ணிருக்கீங்க. வாழ்க்கையில இவ்வளவு செஸ்ட் சிட்டி வந்து இவ்வளவு இந்த லாஸ்ட் ஒரு 1 yearல பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. அவ்வளவு செஸ்ட் சிட்டி ரிப்போர்ட் பண்ணிருப்பீங்க இப்ப. பட் இப்போ உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படிங்க இருக்கு பிரபு? இது வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்றாங்களா? எல்லாம் வந்து நம்ம தேவையானப்ப பண்றாங்களா? அன்னெசரி நிறைய சிட்டி ஸ்கேன் பண்றாங்களா? எப்ப பண்ணணும், எப்ப வந்து பண்ணக்கூடாது? Yeah, Karthik, you can hear me? I can hear you, Prabhu. I can hear you. Karthik, you can hear me? I can hear you. Yeah, I can hear okay. you. Can I go ahead? Yeah, of course. Yeah, okay. Yes, Karthik, that was a nice question actually. So இதுல வந்து என்னோட நீங்க கேட்ட क्वेश्चन வந்து CT scan எப்ப பண்ணனும், CT scan யார் பண்ணனும், CT scan ஓட இண்டிகேஷன். ஓகே, இதுல முக்கியமான வந்து இந்த क्वेश्चन நான் ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறேன். ஒன்னு சிடி ஸ்கேன் யாருக்கு பண்ணணும்னு நம்ம டாக்டர்ஸ்க்கு, பிசிஷியனுக்கு, ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய டாக்டர்களுக்கு ஒரு பதிலாகவும், மக்களுக்கு, பொதுமக்களுக்கு, இதை பார்க்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு ஒரு பதிலாகவும் நான் இதை சொல்ல விரும்புறேன். முதல்ல டாக்டர்ஸ்க்கு, அதுக்கப்புறம் பொதுமக்கள் சொல்லுங்க. டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து இப்ப நமக்கு இந்த கோவிட்ல தெரியும், கோவிட்ல பேஷண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்றோம்னா ஏசிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ், மைல்ட்லி சிம்டமேட்டிக், மாடரேட் அண்ட் சிவியர், இந்த மாதிரி தான் நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்றோம் இந்த பேஷண்ட்ஸை. ஸோ இதுல ஏசிம்டமேட்டிக் அண்ட் மைல்ட்லி சிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு சிடி ஸ்கேன் தேவையே கிடையாது, பண்ணவே தேவையில்லை. அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு சிடி ஸ்கேன் மைல்டு அண்ட் ஏசிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ், மைல்ட்லி சிம்டமேட்டிக், சிடி ஸ்கேன் தேவையே கிடையாது, விட்டுருங்க. இந்த சிவியர் பேஷண்ட்ஸ், சிவியர் கோவிட் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் எப்படியா இருந்தாலும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துருவாங்க, அவங்களுக்கு நம்ம சிடி ஸ்கேன் பண்ணி தான் ஆகும், இதை விட்டுருங்க. இந்த மாடரேட்னு சொல்லக்கூடிய இடம் வந்து இட்ஸ் அ வேக் ஏரியா. இந்த மைல்ட் டு மாடரேட், மாடரேட் டு சிவியர், இந்த இடத்துல மாட்டிக்கும். இந்த பேஷண்ட்ஸ்ல நம்ம சிடி ஸ்கேன் ஜுடிஷியஸா யூஸ் பண்ணணும்.
அப்படின்னா என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா, நமக்கு தெரியும் இந்த பேஷண்ட் வில் ப்ரோக்ரஸ் இஸ் என்ன ப்ரோக்ரஸிங், ஒரு டிசீஸ் அவங்களுக்கு ப்ரோக்ரஸ் ஆகுது நமக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் தான் இந்த மாடரேட் கேட்டகரியில் வருவாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம சிடி ஸ்கேன் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த பேஷண்ட்ஸ் வீட்டில் வச்சிருக்கக்கூடிய பேஷண்ட், அவங்களுக்கு டிசீஸ் வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து ப்ரோக்ரெசிவ் ஆகிட்டே இருக்கு, அவங்களோட ஃபீவர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு, ஃபீவர் நான் ரிசால்விங்கா இருக்கு, நாளுக்கு நாள் மயாலஜியா அதிகமாகுது, நியூ ஆன்செட் காஃப், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஓகே. அப்புறம் சேச்சுரேஷன் ஃபால் ஆகுது, நல்லா இருக்காங்க, கொஞ்சம் சேச்சுரேஷன் ஃபால் ஆச்சுன்னா அவங்களும் தேர் இன் தி progressive stage. ஸோ அந்த பேஷண்ட்ஸ். அண்ட் when we do a serial inflammatory markers பண்ணும்போது இந்த சிஆர்பில இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா இந்த பேஷண்ட்ல there is a chance they may end up in a moderate to severe disease. ஸோ இந்த கேசஸ்க்கு சிடி ஸ்கேன் we can do it. இது ஒரு ஜுடிஷியஸா இருக்கும் நம்ம இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு சிடி ஸ்கேன் பண்றதுக்கு. ஸோ மை டேக் ஹோம் ஃபார் த டாக்டர்ஸ், asymptomatic and mildly symptomatic patients சிடி ஸ்கேன் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. சிவியர் பேஷண்ட்ஸ் எப்படியா இருந்தாலும் சிடி ஸ்கேன் பண்ணி ஆகணும், வந்துருவாங்க. மாடரேட் கேசஸ்க்கு ஜுடிஷியஸா நம்ம சிடி ஸ்கேன் பண்ணணும். இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது நான் சொல்ல வேண்டியது பேஷண்ட்ஸ்க்கு, முக்கியமா நான் சொல்ல வேண்டியது பேஷண்ட்ஸ்க்கு தான். அதுல ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா சிடி ஸ்கேன்ல நாங்க சிடி ஸ்கேன் சென்டர்ஸ்ல ஒரு 20 சிடி ஸ்கேன் பண்ண சென்டர்ல இன்னைக்கு 300 சிடி ஸ்கேன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது கோவிட் கேசஸ் நிறைய இருக்கு, பட் தேவையில்லாத சிடி ஸ்கேன் தான் நிறைய பண்றதா என்னோட ஃபீலிங்ல அதுதான் உண்மை. இது நான் மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, எப்ப சிடி ஸ்கேன் பண்ணணும்னு சொல்றதை விட எப்ப பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லதான் நான் விரும்புறேன். நீங்களா முடிவு பண்ணி சிடி ஸ்கேன் தயவு செய்து பண்ணாதீங்க. அப்பாவுக்கு ஃபீவர், ஸோ அதனால சிடி ஸ்கேன் பண்ணிட்டேன் டாக்டர்னு சொல்லாதீங்க. அப்பாவுக்கு ஃபீவர், அவர் சிடி ஸ்கேன் பண்ண கூட்டு போனா அப்படியே நானும் சிடி ஸ்கேன் பண்ணிட்டேன் டாக்டர்னு சொல்லாதீங்க. இந்த 50% ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே தே ஹேவ் அ சிடி ஸ்கேன் இன் ஹேண்ட். அவங்களே டாக்டர் கிட்ட இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க, பேஷண்ட் இன்சிஸ்ட், டாக்டர் எனக்கு சிடி ஸ்கேன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. டாக்டர்ஸும் வேற வழி இல்லாம தே வாண்ட் டு ப்ளே இட் சேஃப், பண்ணிடுவோம் சிடி ஸ்கேன், நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பேஷண்ட் சிக்காச்சுன்னா இந்த டாக்டர் சிடி ஸ்கேன் கூட பண்ணலையேன்னு சொல்லிடுவாங்கன்னு பயப்படுறாங்க. அதனாலேயே நிறைய பேர் சிடி ஸ்கேனை பண்ணிடுறாங்க. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் 4 மெம்பர்ஸ், ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் 4 மெம்பர்ஸ், ஒரு 60 year old, அவரோட மனைவி, அவரோட பையன் 30 year old, அவரோட மனைவி, அப்புறம் 2 குழந்தைங்க, 6 பேர். இதுல 4 பேர் மட்டும் எடுத்துப்போம். இந்த 4 பேர்ல இந்த 60 year old பெரியவருக்கு வந்து ஃபீவர் வருது. ஃபீவர் வந்த உடனே இந்த சன் வந்து 4 பேரையும், இந்த 60 year old, அவரோட மனைவி, இந்த சன் அண்ட் தி டாட்டர், 4 பேரும் சிடி ஸ்கேனுக்கு நேரா போயிடுறாங்க. போயிட்டு சிடி ஸ்கேன் பண்றாங்க. பண்ண உடனே ஃபீவர் இருக்கக்கூடிய அப்பாக்கு, அவருக்கு சிடி ஸ்கேன் இன்னைக்கு தான் ஃபீவர் வருது, அடுத்த நாளே சிடி ஸ்கேன் போறாங்க. போனா சிடி ஸ்கேன்ல நார்மல் சிடி ஸ்கேன். இந்த சன்னுக்கு, இவருக்கு வந்து ஒரு 4 நாள் கூட மைல்டா ஒரு மயாலஜியா வந்திருக்கு, உடம்பு வலி எல்லாம் வந்திருக்கு, அதை அவரு விட்டுட்டார். இப்ப அவரும் சிடி ஸ்கேன் பண்றாரு. அவருக்கு சிடி ஸ்கேன்ல பார்த்தா ஒரு 2/25 ஸ்கோரிங் வந்து சிடி, இவருக்கு கோவிட் இருக்கு, சிடில 2/25 ஸ்கோரிங் கொடுக்குறாங்க. இவரோட மனைவி, அவங்களுக்கு எந்த சிம்டமும் கிடையாது, அவங்களுக்கு சிடி ஸ்கேன் பண்ணா அவங்களுக்கு 4/25, அவங்களுக்கும் கோவிட் இருக்கு, ஆனா ஸ்கோர் வந்து 4/25, 25க்கு 4 இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கு, 4ன்னு ஸ்கோர் கொடுக்குறாங்க. இவரோட அந்த அவரோட மனைவி இருக்காங்களே, அந்த 60 year old மனைவி, அவங்களுக்கு சிடி ஸ்கேன் நார்மல், அவங்களுக்கு எந்த சிம்டம்ஸும் இல்லை. ஓகே, இப்போ இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சிடி ஸ்கேன் பண்ணியாச்சு. அடுத்த நாள் இவங்க எல்லாம் அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் சிடி ஸ்கேன் பண்ணிட்டு தான் ஆர்டிபிசிஆர் பண்றாங்க. ஆர்டிபிசிஆர் பண்ணா 4 பேருக்குமே ஆர்டிபிசிஆர் பாசிட்டிவ். இப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு இந்த சிடி ஸ்கேன் பண்ணி உங்க அப்பாவுக்கு நார்மலா இருக்கு, இந்த 60 year old நார்மலா இருக்கிறதுனால அவருக்கு சிம்டம்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு, இந்த சிம்டம்ஸ் இக்னோர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஒரு 10 நாள் கழிச்சு இந்த 60 year old பிகம்ஸ் சிக் ஆயிராரு. ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போறாங்க, ரஷ் பண்றாங்க, ஒரு சேச்சுரேஷன் ஃபால் ஆகுது, சிடி எல்லாம் பண்ணா 15/25. முன்னாடி நார்மலா அந்த சிடி இப்ப 25க்கு 15 இருக்கு சிடி ஸ்கேன் ஸ்கோரிங். ஸோ இதுல என்ன நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மீதி எல்லாருமே நார்மலா இருக்காங்க. இதுல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஏர்லி சிடி ஸ்கேன், இந்த சிடி ஸ்கேன் இந்த 4 பேர்ல அந்த பெரியவருக்கு மட்டும்தான் தேவைப்பட்டிருக்கும் சிடி ஸ்கேன். அதுவும் எப்ப பண்ணிருக்கணும்னா, கரெக்டா அந்த 5 நாள் கழிச்சு, 5 to 7 days கழிச்சு தான் சிடி ஸ்கேன் பண்ணணும். ஆனா இந்த இடத்துல என்ன ஆச்சு, சிடி ஸ்கேன் ஏர்லியா சிடி ஸ்கேன் பண்ணிட்டாங்க அவருக்கு. அதனால சிடி ஸ்கேன் நார்மலா இருந்தனால இவங்க சிடி நார்மலா இருக்கு, அதனால அப்பாவுக்கு ஒன்றும் கிடையாதுன்னு இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் தள்ளி போட்டுக்கிட்டே வந்து விட்டுட்டாங்க. கரெக்டா சிக் ஆயிட்டார். இந்த மீதி 3 பேருக்கும் சிடி ஸ்கேன் தேவையே கிடையாது, ஆனா தேவையில்லாம போய் சிடி ஸ்கேன் பண்ணிட்டாங்க. வெறும் ஆர்டிபிசிஆரோட நிறுத்தி இருக்கலாம், பட் இவங்க முதல்ல போய் சிடி ஸ்கேன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுல நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன, ஏர்லி சிடி ஸ்கேனும் தப்பு, தேவையில்லாத சிடி ஸ்கேனும் தப்பு. சரி, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்.
ஒருத்தர் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்றாரு, ஒரு 30 year old ஒரு ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றாரு. அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கு கோவிட், அவர் கூட தான் டிராவல் பண்ணுவார், சாப்பிடுவார், கார்ல போற எல்லாம். அவர் கோவிட் வந்த உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, பயந்துட்டு போய் இவர் சிடி ஸ்கேன் பண்றாரு. சிடி ஸ்கேன் பண்ணா இவருக்கு நார்மல். அப்ப நமக்கு சிடி நார்மலா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல போயிட்டு எல்லாரோடையும் அப்படி ஜாலியா இருக்கிறாரு. பார்த்தா வீட்டுல இருக்க எல்லாருக்கும் இவர் கோவிட் கொடுத்துறாரு. இவர் ஏசிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட், சிடில நார்மலா இருந்துக்கு, ஆனா மத்தவங்க எல்லாருக்கும் கோவிட் கொடுத்துறாரு. ஸோ இதுல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, டேக் ஹோம் பாயிண்ட்ஸ் இந்த சிடியை பொறுத்தவரையில, ஒன்னு சிடி இந்த ஏசிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ், அந்த வீட்டுல இருந்தாங்களே 4 பேர்ல அந்த 2 பேர் இந்த ஏசிம்டமேட்டிக், அவங்களுக்கு சிடி ஸ்கேனே தேவை கிடையாது. இந்த மைல்ட்லி சிம்டமேட்டிக் அந்த சன் இருந்தார்ல, அவருக்கும் சிடி ஸ்கேன் தேவை கிடையாது. அந்த பெரியவருக்கு மட்டும்தான் சிடி ஸ்கேன் தேவைப்பட்டுச்சு. ஆனா அவருக்குமே ஏர்லி சிடி ஸ்கேனா பண்ணதுனால அதுவுமே தேவையில்லாத ஸ்கேனா போயிடுச்சு. என்னன்னா, நம்ம சிடி ஸ்கேன் முதல் 5 நாள்ல பண்ணோம்னா 30% of the patients can have a normal finding, can have a normal CT. So doing a CT early in the study, early in the disease, அது வந்து யூஸ் கிடையாது. அடுத்து சிடியை இந்த இன்னொருத்தர் இந்த அடுத்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னால அதுல பாருங்க, அவர் சிடியை வந்து டயக்னோஸ்டிக் டூலா யூஸ் பண்ணிட்டார். ஆர்டிபிசிஆர் பதில் டயக்னோஸ்டிக் டூலா யூஸ் பண்ணி அவர் சிடில ஒண்ணு இல்லாதனால அவருக்கு கோவிட் இல்லைன்னு நினைச்சுக்கிட்டு வீட்டுல போய் எல்லாருக்கும் பரப்பி விட்டார். ஸோ சிடியை டயக்னோஸ்டிக் டூலாவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நான் பேஷண்ட்ஸ்க்கு, அதாவது பேஷண்ட்களோட மக்களுக்கு சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா, நீங்க மைல்ட்லி சிம்டமேட்டிக் மைல்ட் டிசீஸோட ஹோம் ஐசோலேஷன்ல இருந்தீங்கன்னா நீங்களா முடிவு பண்ணி சிடி ஸ்கேன் தயவு செய்து பண்ணாதீங்க. நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் உங்களோட சிம்டம்ஸை வாட்ச் பண்ணுங்க. சேச்சுரேஷன் ட்ராப் ஆகுதா, உங்களோட ஜுரம் நாளுக்கு நாள் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, டயர்ட்னஸ் அதிகமாகுதா, தலைவலி தொடர்ந்து இருக்கா, இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. புதுசா காஃப் வருதா, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு உங்க டாக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. அவங்க உங்களை பிளட் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. உங்களோட இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ் இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா தென் தே வில் இன்ஸ்ட்ரக்ட் யூ, உங்களை சிடி ஸ்கேன் பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்பதான் நம்ம சிடி ஸ்கேன் பண்ணணும். இதுதான் ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க பிரபு. ஆக்சுவலா வந்து மக்கள் பண்ற தப்பே ஆர்டிபிசிஆர் பண்ணிட்டு டைரக்டா போய் சிடி ஸ்கேன் போறது, இல்லாட்டி ஆர்டிபிசிஆர் பண்ணாம அவங்க நேரா வந்து சிடி ஸ்கேன் டயக்னோஸ்டிக் டூலா யூஸ் பண்றது. இது ரொம்ப பெரிய மிஸ்டேக். நல்லா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், டாக்டர் பிரபு சொல்ற மாதிரி அந்த லங்ல சேஞ்சஸ் வரதே உங்க சிம்டம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு 4 or 5 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் அந்த சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும். நீங்க ஏர்லியா பண்ணிட்டு எனக்கு தான் ஒண்ணு இல்லைன்னு தயவு செய்து நினைக்காதீங்க. அவர் கரெக்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார், எப்படி வந்து ஃபேமிலி ஃபுல்லா அந்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் இருக்க பேஷண்ட் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணாருங்கிறது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். அது மாதிரி தப்பு மட்டும் பண்ணிடாதீங்க. உங்களுக்கு கான்டாக்டோட அந்த பாசிட்டிவான பர்சனோட கான்டாக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா தயவு செய்து ஐசோலேட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பிகாஸ் ஆர்டிபிசிஆர் கூட சம்டைம்ஸ் ராங்லி நெகட்டிவா வரலாம், உங்களுக்கு வந்து ஃபால்ஸ் நெகட்டிவா வரலாம். அதனால உங்களுக்கு கான்டாக்ட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 10 நாளைக்கு தயவு செய்து தனிமைப்படுத்திக்கோங்க. அதுதான் நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம். நான் ஆர்டிபிசிஆர் பண்ணிட்டு நெகட்டிவ் வந்துச்சு, லங் பண்ணிட்டு நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா இமீடியட்டா 2 டேஸ் சில டைம் நெகட்டிவ் தான் வரும். ஸோ அதனால வந்து தயவு செய்து தனிமைப்படுத்திக்கிறது மட்டும்தான் உங்க நியர் அண்ட் டியர் ஒன்ஸை நீங்க காப்பாற்ற முடியும். அதே மாதிரி இன்னொரு செட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க டாக்டர் பிரபு. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை சிடி ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. ஒரு ஹைப்பர் கான்ஃபிடன்ஸ் மாதிரி. ஒரு இதுக்கு வந்து இது மாதிரி எத்தனை பேர் இருக்காங்க, இவங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் இருக்கு டாக்டர் பிரபு? I think Dr. Prabhu, can you hear us? கேக்குதா பிரபு? ஐ திங்க் டாக்டர் பிரபுவோட லைன் கட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்குங்க. Yes, Prabhu is line. Okay, I'll adding. Prabhu, sorry, cut ஆயிடுச்சுங்க பிரபு. Okay. Karthik, and
just to add அந்த CT scan எப்ப பண்ணணும் for the clinicians. கேக்குதுங்களா கார்த்திக்? கேக்குது பிரபு. கார்த்திக் கேக்குதுங்களா? எஸ் கேக்குது. ஓகே. So for the clinicians எதனால நம்ம CT scan வந்து 5 to 7 days கழிச்சு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா, இந்த first 7 days is a viremia phase, it's a viral phase. So அந்த பீரியட்ல வைரல் ரெப்ளிகேஷன் இருக்கும். ஓகே. சோ நம்ம இந்த வைரஸ் வந்து நம்மளோட அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக், நம்மளோட நோஸ், நேசோஃபாரிங்ஸ்ல இருந்து ட்ரக்கியா வழியா ஏர்வேஸ்க்கு போறது, கீழே ஆல்வியோலுக்கு போயிட்டு அங்க அட்டாச் அந்த ஏசி டு செல்ஸோட அட்டாச் ஆகி இன்ஃப்ளமேஷன் காஸ் பண்ணி நம்ம ஆல்வியோலுக்குள்ள ஃப்ளூயிட்லாம் வர்றதுக்கு இட் டேக்ஸ் மினிமம் அட்லீஸ்ட் 5 to 7 days. அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபேஸ்ல தான் யூ வில் see fluid within the alveoli. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 நாளாவது அந்த சேஞ்சஸ்க்கு தேவைப்படும். ஸோ அதனாலதான் நம்ம ஸ்கேன் வந்து ஒரு 5 to 7 days 5 days கழிச்சு ஸ்கேன் பண்ணணும்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 daysல நம்ம பண்ணோம்னா ஒரு 30% ஆஃப் த பாப்புலேஷன், 30% ஆஃப் த கோவிட் பாசிட்டிவ் பேஷன்ஸ்ல சிடி வில் பி நார்மல். அண்ட் ஆஃப்டர் இப்போ சப்போஸ் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம ஏர்லியா ஒரு சிடி பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் 5 days ஒரு சிடி பண்ணனா 70 to 80% ஆஃப் த கேசஸ் தேர் வில் பி ப்ரோக்ரஷன். டெஃபினட்டா தேர் வில் பி ப்ரோக்ரஷன் ஆஃப் டிசீஸ். முன்ன பண்ண சிடி நார்மலா இருக்கும், அடுத்து நம்ம 5 நாள் கழிச்சு சாரி டாக்டர் பிரபு லைன் கட்டாய் வருது. பிரபு ஓகே நவ? யா கார்த்திக், நான் பேசுனது கேட்கலையா? சரியா இல்லையான்னு சம்டைம்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருந்த லைவ் ப்ரோக்ராம்ல. ஸோ actually last few times கார்த்திக் பிரபு கேக்குதா? உங்களுக்கு கேக்குது கார்த்திக், விட்டு வருதா லைவ்? ஓகே, சாரி. சோ நீங்க அந்த நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन எப்படி இருக்கு? நாங்க பேசுறது கேக்குது? ஆடியன்ஸ் யாராவது கமெண்ட் பண்ண முடியுமா? நீங்க பேசுறது பிரேக் மை ட்ரை ஃப்ரம் மை ஃபோன். ஆடியோ நாட் ஆடிபிள் தான் சொல்றாங்க பிரபு. நான் என்னோட போன்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ண போறேன். சோ I will go to the next question. கார்த்திக், நீங்க கேட்டது பிரபு உங்களை நான் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுவேன் பிரபு. ரீகனெக்ட் பண்றீங்களா நீங்க? ஓகே ஷூர். ரீகனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே. சாரி, பிரபுவோட லைன் சிக்னல்ல கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு. ஓகே ஓகே, வில் ரீகனெக்டிங். Prabhu, it's better now. Okay, now I've connected from my phone, Karthik. I think it's better. Very good, actually. Okay. So, நீங்க கேட்ட செகண்ட் क्वेश्चन கார்த்திக், எப்ப ஸ்கேன் ரிப்பீட் பண்ணனும்னு கேட்டீங்க இல்லையா? கார்த்திக், you can hear me? Yeah, I can hear you. எப்ப ஸ்கேன் ரிப்பீட் பண்ணனும்னு கேட்டீங்க. இந்த ஸ்கேனை எப்ப ரிப்பீட் பண்ணனும்னா கார்த்திக், ஒரு இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து நான் சொன்னேன் ஸ்கேன் வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது 5 to 7 days கழிச்சு தான் ஸ்கேன் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி பண்ற ஸ்கேனுக்கு யூஸ் கிடையாது, யூஸ் கம்மி அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஸோ எப்ப நம்ம ஸ்கேன் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியது வரும்னா, when the patient clinically worsens, there is a clinical deterioration, அப்பதான் நமக்கு சிடி ஸ்கேன் தேவைப்படும். நம்ம சப்போஸ் நம்ம ஒரு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் ஏர்லியாவே ஸ்கேன் பண்ணிட்டாங்க, பட் கிளினிக்கலா வேர்சன் ஆகுறாங்க அப்படின்னா ஒரு 5th to 7th டேக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு ரிப்பீட் சிடி ஸ்கேன் பண்ண வேண்டியது வரும். அந்த ஒரு இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்க பேஷண்ட் அவங்க கிளினிக்கலா டெட்டோரேட் ஆயிட்டு இருக்காங்க, வேர்சன் ஆயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ரிப்பீட் சிடி ஸ்கேன், இஃப் யூ ஹேவ் அ பேஸ் லைன் ஸ்கேன் which was done early, நம்ம 5-7 நாளைக்கு முன்னாடி பண்ண ஸ்கேன் இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஒரு ரிப்பீட் சிடி நமக்கு தேவைப்படும். ஏன்னா சிடில என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டிருக்குன்னு பாக்குறதுக்கு, ஐசியூல இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ், எக்மோல இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் என்ன மாதிரி டிசீஸ் ப்ரோக்ரஸ் ஆயிருக்கு, ஏதாவது செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கா, இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு நம்ம ரிப்பீட் சிடி பண்ண வேண்டிய
ரிப்பீட் சிடி தேவைப்படும் கார்த்திக். இதை தவிர இப்ப இந்த போஸ்ட் கோவிட், நம்ம கோவிட்லாம் சரியாயி வீட்டுக்கு போயிடுறோம். போனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு திடீர்னு வேற ஒரு செஸ்ட் சிம்டம்ஸ் ஏற்படுதுன்னா அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம டாக்டரை கான்டாக்ட் பண்ணும்போது அவங்க ஒரு ரிப்பீட் சிடி கேட்கலாம். அதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்கு, ரிப்பீட் சிடி பண்ணலாம். இன்னொன்னு இந்த நம்ம போஸ்ட் கோவிட் ஃபைப்ரோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த எக்ஸ்டென்சிவ் கோவிட் அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஃபைப்ரோசிஸ் இர்ரிவர்சிபிள் டேமேஜ் இன் லங் ஏற்படும். இந்த சேஞ்சஸ் ஓவர் அ பீரியட் இட் வில் ரிசால்வ். ஸோ அது ரிசால்வ் ஆகுதா இல்ல ரிவர்ஸ் ஆகாம இர்ரிவர்சிபிள் டேமேஜா இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறது ஒரு லாங் டேர்ம் ஃபாலோஅப் ஸ்கேன்ஸ், ஒரு 6 months ஒரு 1 year கழிச்சு நம்ம சிடி ஸ்கேன்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்காது. இந்த மாதிரி இண்டிகேஷன்ஸ் தான். ஸோ மெயினா கிளினிக்கலா பேஷண்ட் கிளினிக்கலா வர்சன் ஆனாதான் நமக்கு ரிப்பீட் சிடி ஸ்கேன் தேவை. மற்றபடி ரிப்பீட் சிடி ஸ்கேன் தேவை கிடையாது. பட் ஆனா நம்ம பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை சிடி ஸ்கேன் பண்ணி பாக்குறாங்க. ஒரு மருந்து ஹாஸ்பிட்டல், சில ஹாஸ்பிட்டல்ல சொல்ல முடியாது, சில ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு பெரிஃபெரியில 1-2 ஹாஸ்பிட்டல்ல ரெம்டெசிவிர் ஸ்டீராய்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களா 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை சிடி பண்ணி பாக்குறாங்க. அதுக்கெல்லாம் யூஸே கிடையாது. ட்ரீட்மெண்ட் ரெஸ்பாண்ட் ஆகுதா அப்படின்றதுக்காக சிடி ஸ்கேன் பண்ணக்கூடாது. இன்னொன்னு டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது ஒரு ஸ்கேன் தேவை கிடையாது. எனக்கு பேஷண்டே என்ன பண்றாங்க, எனக்கு கொஞ்சம் பேச்சஸ் இருந்துச்சுங்க லங்ல, இப்ப அது சரியாயிடுச்சான்னு பாக்கலாம்னு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சிடி ஸ்கேன் வராங்க. அதாவது இந்த சிடி ஸ்கேன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த 2வது வீக்ல இருந்து சிடி ஸ்கேன்ல சேஞ்சஸ் அதிகமாகும். ஆனா கிளினிக்கலா பேஷண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகும். கிளினிக்கலா பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட் நல்லாயிட்டு வருவான், சிடி ஸ்கேன்ல அதிகமாகும். அது நார்மல் பினாமினா. சிடி ஸ்கேன்ல அதை நாங்க ப்ரோக்ரெசிவ் ஆர்கனைசிங் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம். இப்படி ஏறிதான் சிடில இறங்கும். அது நார்மல் பினாமினா. நீங்க அது சிடி ஸ்கேன்ல அதிகமாயிடுச்சுன்னு பயப்படுறதோ தேவையில்லாம ஸ்கேன் பண்றதோ அவசியம் கிடையாது. கிளினிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் முக்கியம். ரேடியாலஜிக்கல் ரெசல்யூஷன், ரேடியாலஜிக்கலா சிடி ஸ்கேன்ல ரிசால்வ் ஆகுது. The radiological resolution will lag behind the clinical improvement by at least 2 weeks. So அதுதான் நம்ம சொல்லுவோம், don't treat the shadows, treat the patient சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கிளினிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால திருப்பி சிடி ஸ்கேன்லாம் போய் பண்ணி பார்க்காதீங்க, இது மிகப்பெரிய தவறு. புரோட்டோகால், ஏதாவது புரோட்டோகால் இருக்குங்களா டாக்டர் பிரபு? இப்போ எக்ஸாம்பிள் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுறாங்க, தேர் ஆர் இன் ஐசியூ அண்ட் தே ரெக்கவர்ட், தே காட் டிஸ்சார்ஜ், அதுக்கப்புறம் ஏதாவது புரோட்டோகால் மாதிரி எக்ஸாம்பிள் 1 month end, 3rd month and 6 months, இது மாதிரி ஏதாவது புரோட்டோகால் ஹாஸ்பிட்டல் எம்ஜிஎம்ல இப்போ ஏதாவது புரோட்டோகால் வச்சிருக்காங்களா? இல்ல கார்த்திக், இந்த மாதிரி போஸ்ட் கோவிட் ஃபைப்ரோசிஸ்க்கு இப்ப நம்ம இந்த டிசீஸ் டே பை டே வி ஆர் ஆல்சோ லேர்னிங். நம்ம முன்னாடி நான் சிடி ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தேன், நம்ம படிச்சது என்னன்னா ஃபைப்ரோசிஸ் சொல்லிட்டோம்னாவே இட் இஸ் இர்ரிவர்சிபிள் டேமேஜ்னு பார்ப்போம். நான் போன வருஷம் பண்ண ஸ்கேன்ஸ்ல போன வருஷம் பண்ண பேஷண்ட்ல இப்ப ஃபாலோஅப் 1 year ஃபாலோஅப்லாம் வராங்க. 1 year ஆயிருக்கு இல்லையா, 1 year ஃபாலோஅப்லாம் வரும்போது நான் பார்த்த ஃபைப்ரோசிஸ்லாம் கூட ரிவர்ஸ் ஆகுது. ஸோ விச் இஸ் சம்திங் அன்யூஷுவல். ஸோ நம்ம அது இர்ரிவர்சிபிள் டேமேஜ் ஃபைப்ரோசிஸ் நம்ம போட்டு ஸ்டாம்ப் பண்ணி அவங்கள வச்சிட முடியல. ஸோ ஃபைப்ரோசிஸ் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஃபைப்ரோசிஸ் கூட கொஞ்சம் ஃபைப்ரோஸ் கூட ரிவர்ஸ் ஆகுது. அதெல்லாம் நம்ம இப்பதான் we are also learning, we are in the learning curve. See, so அதனால அந்த unless the patient has developed a new symptoms, they are not able to cope up with the normal life, அப்படின்னா they will do a CT scan. So otherwise they are happy, they are able to do their இதுனா there is no need for CT scan. Okay, இன்னொரு क्वेश्चन கூட வந்திருக்கு. How much is X-rays informative enough and replace CT where the later is not available? X-ray பண்ணா நமக்கு ஓரளவுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குமா? கரெக்ட் கார்த்திக். எக்ஸ்ரேஸ் எப்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், சிடி எப்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், ஏன் நம்ம சிடி பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதுல இந்த பெத்தாலஜி பாத்தீங்கன்னா இந்த கோவிட்ல நீங்க எல்லா ரிப்போர்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் கிளாசிங் இருக்கும். மக்களுக்கே நீங்க இந்த கிரவுண்ட் கிளாஸ்ன்ற வார்த்தை பதிஞ்சு போன விஷயம். இந்த கிரவுண்ட் கிளாஸ்னா என்னன்னு நம்ம போய் பார்த்தோம்னா, நம்ம லங்ல இருக்கக்கூடிய ஆல்வியோலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் இந்த ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட். அந்த ஆல்வியோலைக்குள்ள இந்த ஃப்ளூயிட் அக்குமுலேட் ஆகும். அந்த ஃப்ளூயிட் ஏதாவது ஒண்ணா இருக்கலாம், நம்ம நீரா இருக்கலாம், பஸ்ஸா இருக்கலாம், டியூமர் செல்ஸ் ஆகலாம், ஏதாவது ஒண்ணா இருக்கலாம். ஸோ அந்த ஆல்வியோலை பார்ஷியலி கெட்ஸ் ஃபில்ட், ஒரு அளவு கொஞ்சோண்டு ஃபில் ஆயிருந்துச்சுன்னா யூ கெட் சம்திங் கால்ட் கிரவுண்ட் கிளாஸ். அதாவது நம்ம அந்த கண்ணாடி கிளாஸ்க்குள்ள பார்த்தோம்னா தெரியும், ஒரு மாதிரி தெரியும், அதுதான் கிரவுண்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதே இந்த கிரவுண்ட் கிளாஸ் கம்ப்ளீட்டா அந்த ஆல்வியோலை ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we get consolidation. So கிரவுண்ட் கிளாஸ் கன்சாலிடேஷன் ரெண்டு டிஃபரன்ஸ், ஒன்னு பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. இது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போனா கன்சாலிடேஷன். ஸோ இந்த கோவிட்ல வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் எல்லாமே கிரவுண்ட் கிளாஸா, ஏர்லியா வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் எல்லாமே கிரவுண்ட் கிளாஸா வருது. இந்த கிரவுண்ட் கிளாஸை நம்ம எக்ஸ்ரேல பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டம். நல்ல கன்சாலிடேஷன் நம்ம எக்ஸ்ரேல எதுக்கு எடுப்போம், நம்ம கன்சாலிடேஷன் பார்ப்போம், நிமோனியா பார்ப்போம், நிமோனிக் கன்சாலிடேஷன். ஸோ அந்த கன்சாலிடேஷனோட ஏர்லி ஸ்டேஜ் தான் நிமோனிக் கிரவுண்ட் கிளாஸ். ஸோ அதை எக்ஸ்ரேல பாக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம சிடி ஸ்கேன் பண்றோம்.
இப்ப நம்ம எக்ஸ்ரேல வந்து ஒரு பெரிய பேட்ச் தெரியுதுன்னா டெஃபினட்டா சிடில நிறைய பேட்சஸ் இருக்கும். அந்த பேட்சே சிடில பண்ணி பார்த்தோம்னா பெருசா இருக்கும். ஸோ இந்த கன்சல்டேஷன் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சுன்னா நமக்கு சிடி அவ்வளவா தேவைப்படாது. சப்போஸ் இதே பேஷண்ட் வந்து ஒரு நம்ம ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல சிடி ஸ்கேன் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ அப்க்கு சப்போஸ் ஐசியூக்கு போயிட்டாங்க இல்ல ரொம்ப நாளா அட்மிஷன்ல இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம எக்ஸ்ரேஸ் வச்சே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அவங்களுக்கு நம்ம தினமும் சிடி ஸ்கேன் பண்ண போறது கிடையாது. அவங்களுக்கு எக்ஸ்ரேஸ் வச்சுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம். சிடி எப்ப பண்ணும், ஃபர்தரா வேர்சன் ஆனாங்கன்னா அப்படின்னா ஒரு தேவைப்படும் போது சரி சிடி எடுத்து பார்ப்போம், அதுல ஏதாவது புதுசா சேஞ்சஸ் இருக்கா, வேற ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் புதுசா வந்திருக்கா, கோவிட் சேஞ்சஸ் தவிர வேற ஏதாவது புது பேச்சஸ் இருக்கா, இப்படின்ற விஷயத்த பாக்குறதுக்கு நமக்கு சிடி ஸ்கேன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ எக்ஸ்ரே வந்து இட்ஸ் ஒரு மினி வெர்ஷன் ஆஃப் சிடி ஸ்கேன், அவ்வளவுதான். அந்த 100 எக்ஸ்ரே சேர்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு சிடி ஸ்கேன், அவ்வளவுதான். ஸோ சிடி ஸ்கேன் இஸ் a better version of எக்ஸ்ரே. ஸோ ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல இந்த கிரவுண்ட் கிளாஸ் அப்பியரன்ஸை பிக்கப் பண்றதுக்கு சிடி ஸ்கேன் இஸ் த பெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் கன்சாலிடேஷன் ஃபேஸ் போச்சுன்னா எக்ஸ்ரே மைட் பி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த செகண்டரி இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் த லங், எக்ஸ்ரே இஸ் யூஸ்ஃபுல். ஸோ ஆஸ் யூ செட் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கப்ப ஃபாலோ அப்புக்கு வி கேன் யூஸ் எக்ஸ்ரே. பட் டு ஐடென்டிஃபை த இனிஷியல் திங்ஸ் சிடி ஸ்கேன் இஸ் த பெஸ்ட் சாய்ஸ். ஓகே, பெர்ஃபெக்ட்லி. இப்போ ஒரு பேஷண்ட் லேட்டா பிரசன்ட் ஆவறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், எக்ஸ்ரேல நமக்கு பேச்சஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நமக்கு சிடி ஸ்கேன் தேவை கூட படாது. பட் ஆனா எல்லா கேஸுக்குமே எக்ஸ்ரேல தெரியுமானா தெரியாது. அதான் நான் சொல்ல வரேன். எக்ஸ்ரேலே தெரிஞ்சிருச்சுன்னா சிடி ஸ்கேன் தேவைப்படாது, அதோட அதிகமா தான் இருக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல நமக்கு தேவைப்படும் இந்த பேஷண்ட் எந்த கேட்டகரியில வராங்க அப்படின்னு. எக்ஸ்ரேலே தெரியுதுன்னா டெஃபினட்டா ஒரு நல்ல சிக்னிபிகன்ட் டிசீஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். எஸ் சார். We have 3 internet connections. எதுவுமே வந்து ஸ்டேபிளா இருக்காது ஒரு டைம்ல. சோ இதுதான் பிரபு நிறைய டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணீங்க. எஸ் பிரபு. எக்ஸ்ரேஸ் பத்தி கேட்கும்போது இப்ப என்னன்னா எல்லாருக்கும் அந்த பிரச்சனை என்ன வருதுன்னா, நிறைய பேஷண்ட்ஸ் நான் இது பண்றது, டாக்டர் எனக்கு சிடி ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே எடுக்கலாமா, சிடி ஸ்கேன் பண்ணா எனக்கு கேன்சர் வந்துருமா அப்படின்ற ஒரு பயத்தோட வராங்க. இப்ப ஏன்னா அந்த திடீர்னு ஒரு ஆர்டிகல் எல்லாம் வந்துச்சு, எய்ம்ஸ் டைரக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க எக்ஸ்ரே எடுத்தா ஒரு 400 எக்ஸ்ரே சிடி ஸ்கேன் எடுத்தா ஒரு 400 எக்ஸ்ரேக்கு எடுக்கிற சமம், அதனால சிடி ஸ்கேன் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற ஒரு பயம் மக்கள் கிட்ட வந்துருச்சு. எல்லாருமே நிறைய பேருக்கு சிடி ஸ்கேன் எனக்கு எடுக்கிறதுனால வருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. அதுக்கு என்ன நான் சொல்ல வேண்டிய பதில்னா, சிடி ஸ்கேன் எடுக்கிறதுனால கேன்சர் வராது. ஒரு சிடி ஸ்கேன் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல வரக்கூடிய ரேடியேஷன்றது 2 மில்லிசீவர்ட், 2 மில்லிசீவர்ட். ஒரு செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுத்தோம்னா 1 மில்லிசீவர்ட். அதாவது ஒரு 20 எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுக்கு சமம் ஒரு சிடி ஸ்கேன் எடுக்கிறது அப்படின்னு நீங்க வச்சுங்க. இந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த எக்ஸ்ரே, இந்த ரேடியோ சிடி ஸ்கேன்ல வரக்கூடியது என்ன, எக்ஸ்ரேஸ். இந்த எக்ஸ்ரேஸ் என்ன பண்ணும், இது நம்ம சொல்லக்கூடியது என்ன, இந்த எக்ஸ்ரேஸ் வந்து போய் நம்மளோட ஜீன்ஸ் அட்டாக் பண்ணி அதுல ஜெனட்டிக் அபரேஷனை கொண்டு வரும், அதனால நமக்கு கேன்சர்ஸ் வரும் அப்படின்றதுதான் நம்மளோட பயம். சோ நம்ம ஆராய்ச்சியில ரிசர்ச்ல இருக்கிறது என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஜெனட்டிக் அபரேஷனை கொண்டு வரணும்னா 100 மில்லிசீவர்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் தேவை இன் அ டே. 24 hours, 6 hours இருந்து 24 hours 100 மில்லிசீவர்ட் அளவுக்கு ரேடியேஷன் இருந்தாதான் இந்த மாதிரி ஒரு ஜெனட்டிக் அபரேஷன் வர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம பண்ணக்கூடிய சிடி ஸ்கேன்ல பண்றது வெறும் 2 மில்லிசீவர்ட் தான். அதே மாதிரி இப்ப சில பேஷண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, சார் எனக்கு இன்னைக்கு சிடி பண்ணீங்க, 2 நாள் கழிச்சு பண்றீங்க, அடுத்த வாரம் பண்றீங்க, அதனால குமுலேட்டிவா வருமா அப்படின்னா கூட வராது. ஏன்னா நான் சொன்னது 100 மில்லிசீவர்ட் இந்த பீரியட் ஆஃப் 6 to 24 hours. அந்த டைம்ல அந்த டேமேஜ் ஆனாதான் அந்த அபரேஷன் வரும், இல்லாட்டினா அது திருப்பி ரிப்பேர் ஆயிடும். ஸோ இதனாலலாம் ரேடியேஷன் சிடி ஸ்கேன்னால கேன்சர் வராது. எக்ஸ்ரே கண்டுபிடிச்சு நம்ம 100 வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு. இதனால எக்ஸ்ரேனால அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டடிஸ் கிடையாது, எக்ஸ்ரே ரேடியேஷன் சிடினால கேன்சர் வரும்னு சொல்லி பயப்பட வேண்டியது கிடையாது. பட் அதே நேரத்துல சிடி ஸ்கேனை தேவையில்லாம பயன்படுத்தவும் கூடாது. அதான் நாங்களுமே கொஞ்சம் வார்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் பிரபு. பிகாஸ் எங்களுடைய பழைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஒரு எய்ம்ஸ் டைரக்டர் சொன்னதுதான் 400 எக்ஸ்ரே சமம் 500 எக்ஸ்ரே சமம்னு சொல்லி எங்களோட பழைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ப்ராபப்லி தி லேட்டஸ்ட் மெஷின்ஸ்லாம் வந்து they reduce the radiation lot ன்னு நினைக்கிறேன். நியூவர் மிஷின்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா தகுந்த மாதிரி இட் செலக்ட்ஸ் தி ரேடியேஷன். வெறும் 2 மில்லிசீவர்ட், ஒரு 20 எக்ஸ்ரே மேக்ஸிமம் ஒரு 40 எக்ஸ்ரே எடுக்கிற சமம் தான். அந்த 400ன்றதுல பழைய நம்ம 10 வருஷம் முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தது. ஓகே, ஸோ எங்களெல்லாம் பழைய நாலேஜா இருக்கிறதுனால அது ஒரு ப்ராப்ளம். இன்னொன்று நாங்கள் ஏன் வந்து ஆன்லைன்ல இந்த மீடியா லைவ்ல வரப்ப நாங்கள் வந்து ஏன் பயப்படுத்தணும் இனிஷியல் டேஸ் அப்படின்னா, அன்னெசரி எக்ஸ்ரேஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி என்ன அன்னெசரி சிடி ஸ்கேன்ஸ் அடிக்கடி வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கணும்னா எனிவே இட்ஸ் ரேடியேஷன், ஸோ அதனால தேவையெல்லாம் பண்ணிக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னோம். பட் இப்போ வி ஹேவ் கிளாரிட்டி, இட்ஸ் நாட் சோ பேட் லைக் earlier days. நவ் வந்து ஒன்லி 20 எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுக்கு சம்பந்தம் ஒரு சிடி ஸ்கேன். அதனால தேவையானப்ப நீங்க போய் இது ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அர்த்தம் கிடையாது.
தேவையானப்ப சிடி ஸ்கேன் எடுக்கணும், எடுத்து தான் ஆகணும். பட் ஆனா இதே தேவைப்படாத டைம்ல அடிக்கடி பண்ணக்கூடாது. அதுதான் வந்து டாக்டர் பிரபு வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி நைஸ் இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷன் டாக்டர் பிரபு. எனக்கு கொஞ்சம் லைன்ல தான் நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் எனிதிங் எல்ஸ் யூ வாண்ட் டு ஆட் பிரபு? பிகாஸ் we don't want to hold you for long. Anything else you want to add? I think இது போதும் இல்ல கார்த்திக். I think you covered everything. எல்லாமே கவர். சம்மரில நான் என்ன, சோ கோவிட் நம்ம சிடி பண்ண வேண்டியது மாடரேட் அண்ட் சிவியர் கேசஸ்க்கு பண்ணணும். கிளினிக்கல் வர்சனிங் இருந்தா அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு பண்ணணும். டே 5க்கு அப்புறம் சிடி ஸ்கேன் பண்ணணும். சிடி ஸ்கேனை ஒரு டயக்னாஸ்டிக் டூலா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பேஷண்ட் சிடி ஸ்கேன் சென்டருக்கு போயிட்டு we should not flog the CT scan center. That is my take home, Karthik. சூப்பர் பிரபு. நானுமே ரெண்டு கம்ப்யூட்டர்ல ஸ்விட்ச் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானு. ஓகே, thank you so much Prabhu. We'll continue on Dr. Shiny now, and thank you so much for coming. Thank you. Thank you, Karthik. So இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம், நிறைய விஷயங்கள் கேட்டோம். ஸோ சிடி ஸ்கேன் பண்றது வந்து எப்பயுமே சிடி ஸ்கேன் பாசிட்டிவ் ஆகுது. சிம்டம் ஆரம்பிச்சு ஒரு 5 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் பாசிட்டிவ் ஆகும். அதனால சிம்டம் ஆரம்பிச்சு உடனே பண்ணி நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா தயவு செய்யுங்க ஃபேமிலியோட, பிகாஸ் நீங்களே பரப்பிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி 5 டேஸ்க்கு பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடிக்கடி ரிப்பீட் பண்றது அர்த்தம் கிடையாது. அன்லஸ் சர்வீஸ் டாக்டர்ஸ் கேட்கறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அதே மாதிரி டாக்டர் பிரபு சொன்ன மாதிரி இமீடியட்டா பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒரு சேஞ்சஸும் தெரியாது. ஸோ சிம்டம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிளினிக்கலாக வந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருந்தால் தான் அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் விஷயமே தவிர சிடி ஸ்கேனில் ஒரு சேஞ்சஸும் பெருசாக தெரியாது. அதே மாதிரி சிடி ஸ்கேன் இன்னொரு விஷயமும் வந்து என்னன்னா, ஒரு சிடி ஸ்கேனில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளங்கள் இருக்கு, அந்த சிடி ஸ்கேனில் இருக்க ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் உடனே ரிப்பீட் எடுத்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு 40% இன்வால்மெண்ட் உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க சிடி ஸ்கேனில். நீங்கள் ஒரு 15 நாளைக்கு மேலே திருப்பி பண்ண அதே 40% இருக்கும். பட் ஆனால் சிம்டமேட்டிக்காக நீங்கள் நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆயிருப்பீங்க. அந்த 40% ரிசால்வ் ஆகிறதுக்கு மந்த் கணக்கில் ஆகும். ஸோ அதனால வந்து நீங்கள் சிடி ஸ்கேன் ரிப்பீட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு குறையும். அவர் ஆக்சுவலி பிரபு சொன்னது கொஞ்சம் அதிகமாகி தான் குறையும் அப்படின்னாரு. அப்படியே குறைஞ்சாலும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ரெசல்யூஷன் உடனே பார்க்க மாட்டீங்க, கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும். அதனால டாக்டர்ஸோட அட்வைஸ் இல்லாமல் திரும்பி நீங்களே சிடி ஸ்கேன் எடுத்து நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கறது வந்து நாட் ஐடியல் திங். இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அதே மாதிரி சிடி ஸ்கேன் வந்து ரேடியேஷன், இப்போ வர சிடி ஸ்கேன் மெஷின்ஸ்லாம் ஒரு 20 எக்ஸ்ரேஸ் எடுக்கிறதுக்கு சமம். அதனால தேவையானப்ப எடுக்கிறதுக்கும் பயப்படாதீங்க. இதெல்லாம் தான் வந்து டேக் ஹோம் மெசேஜ் டாக்டர் பிரபு சொன்னது. ஐ திங்க் we will go back to Shiny. Shiny, are you there? Yeah, I'm here. Very good, Shiny. Yeah, it was so informative. CT scan பத்தி டாக்டர் பிரபு சொன்னது, it was really good. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பை டிஃபால்ட் எல்லாருக்கும் வந்து போய் சிடி ஸ்கேன் எடுங்க அப்படின்னு all of us were giving free advice. ஆமா, ஒருத்தர் क्वेश्चन கேட்டிருக்காரு Shiny, and he reminded me once more time, please answer my question அப்படின்ட்டு. Hi sir, normally my father's SpO2 oscillates between 94 to 97 and oscillates between 89 to 95 during the cold last week. He took local doctor medicine, cold reduced, and again his oxygen level between 94 to 97. பிரபஞ்சன், உங்க அப்பா ரொம்ப நார்மலா இருக்காங்க. இது பயப்பட வேண்டிய விஷயமே கிடையாது. யூஸ்வலா வந்து இது மாதிரி ஒரு இனிஷியலா கோல்ட், இப்பதான் நம்ம வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வச்சு எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம செக் பண்ணிட்டே இருக்கோம். முன்னாடியே இது மாதிரி கோல்டு வந்தா லைட்டா குறைஞ்சிட்டு இது மாதிரி நார்மல் ஆகிறது, அதுவும் வயசானவங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி நார்மல் ஆகிறது வந்து நார்மல் தான். அதனால இப்போ வந்து உங்களுடைய அப்பாவோட ஆக்சிஜன் 94 to 97 எதுவுமே இல்லாம, ஆக்சிஜன் சப்போர்ட்டே இல்லாம இருக்கிறதுனால நீங்க எதுக்கும் ஒரி பண்ண வேண்டியது இல்லை. இட்ஸ் வெரி நார்மல். இது வந்து குறைஞ்சிச்சுனாலோ சிம்டம், ஒரு சில வார்னிங் சைன்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து கோல்டு நார்மலா ஒரு த்ரோட் பெயின் வரும், லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட், லாஸ் ஆஃப் த ஸ்மெல் இருக்கும், ஹெட் ஏக், பாடி பெயின், இதெல்லாம் வந்து சிம்டம் இருந்துச்சுன்னா, லூஸ் மோஷன், இதெல்லாம் சிம்டம் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு நீங்க வந்து கோவிட் சஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். பட் அப்பாவுக்கு முன்னாடி இருந்த சிம்டம் கூட அவ்வளவா வந்து ஒரு ரொம்ப நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா இருந்திருக்கு. ஒருவேளை உங்களுக்கு இது கோல்டோட சிம்டம் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு கோவிட மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கூட அப்பாவோட சிம்டம் மானிட்டர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஃபீவர் 5 டேஸ்க்கு மேல இருக்கு, காஃப் நிக்க மாட்டேங்க, காஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது, அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிம்டம் குறைஞ்சிட்டு ஒரு நாள் பாடி பெயின் மாதிரி இருக்கு, அடுத்த நாள் திரும்பி சிம்டம் ஸ்டார்ட் ஆகுது, இதெல்லாமே டேஞ்சர் சைன்ஸ். அதே மாதிரி பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வேல்யூ வந்து ஒரு 94 கீழே குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னாலும்
நீங்க கன்சிஸ்டன்டா குறையணும். ஒரு வேலையை வச்சிடக்கூடாது. திருப்பி ஒரு 3-4 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாலும் அதே மாதிரி குறைஞ்சிருந்துச்சுன்னா டாக்டர் நீங்க திரும்பி போய் பாத்துருங்க. எப்பயுமே இப்ப வந்து எதையுமே கோவிட் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடிய மாட்டேங்குது. அதுதான் ப்ராப்ளம். Over to Shiny. Shiny, you just summarize about the diet part. I'll switch out to the computer. The computer will be unstable. I'm removing my... Sure. Okay. So இங்க இருக்க எல்லாருக்கும் வந்து சம்மரைஸ் பண்ணிடுறேன். பேசிக்கலி எந்த ஒரு ஃபீவர் வந்தாலுமே ஹைட்ரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ போதிய அளவுக்கு லிக்விட்ஸ், தண்ணியாவது பட்டர் மில்க், அந்த மோர் எடுத்துக்கிறது அது வந்து ரொம்பவும் அவசியம். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் புரதச்சத்து ரொம்பவும் தேவை. ஏன்னா நம்ம டயட்லயே வந்து அதுதான் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும்போதும் சரி, டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போகும்போதும் சரி, கிளினிக்கல் டயட்டிஷியன்ஸ் எல்லாருமே ரெக்கமெண்ட் பண்றது வந்து போதிய அளவுக்கு புரதச்சத்து. ஏன்னா பாடியில வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஃபைட் பண்ணக்கூடிய அந்த சக்தி வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கு புரதச்சத்து வேணும். ஸோ புரோட்டீன், புரதச்சத்து எதுலலாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ், பால்ல செஞ்ச எல்லா ஐட்டம்லயும் இருக்கு. பால், பன்னீர், சீஸ், தயிர், அப்புறம் தயிர் பச்சடி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்ல கூட எடுத்துக்கலாம். பருப்பு வகைகள் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொட்டை வகைகள், அதாவது நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம். ஸோ பாதாம், வால்நட், கேஷ்யூ, பிஸ்தா இந்த மாதிரி, இல்லைன்னா வேர்க்கடலை கூட நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். வேர்க்கடலை ஆக்சுவலா பருப்பு கேட்டகரியிலே வந்துடும். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பருப்பு வகைகள் நீங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அது ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. கூட்டு, பருப்பு உசிலி அந்த மாதிரி கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஆனா அது டைஜஸ்ட் பண்ண கஷ்டமா இருந்ததுன்னா சிறுபருப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, அது மச் மோர் ஈஸியர் டு டைஜஸ்ட். மூங் தால், சனா தால், துவர் தால்னு சொல்லுவோம். அந்த சாம்பாருக்கு யூஸ் பண்ற பருப்பு, அதுக்கப்புறமா வெறும் தால் பண்ணக்கூடிய இது, ஸோ இது எல்லாமே நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா பிளஸ் அஃப்கோர்ஸ் நல்ல காம்பினேஷன்ஸ். இப்போ இட்லி சாப்பிட்றீங்க, தோசை சாப்பிட்றீங்கன்னா அது கூட நல்ல திக் சாம்பார், இல்லை உடச்சுக்கடலை சட்னி, அந்த மாதிரி காம்பினேஷன் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் பச்சை பயிரில் தோசை, பெசரட்டு, ஆந்திரா பெசரட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி குட். அப்புறம் அடை இருக்கிற அந்த எல்லோ தால்ஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டு, பெருங்காயம் எல்லாம் போட்டு, பச்சை மிளகா, காஞ்ச மிளகா போட்டு அந்த அடை பண்ணி சாப்பிட்றோம், அதுவுமே நல்லது. கடலை மாவுமே நல்லது. ஸோ உங்களோட டைஜஸ்டிவ் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா ரெக்கவர் ஆகி வரக்கூடிய அந்த டைம்ல நிறைய பேருக்கு வந்து அது இந்த மாதிரியான ஃபுட் ஸ்டப்ஸ் எடுத்துக்க முடியல, ரொம்ப கேஸ்ட்ரிக் பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல தென் இந்த மாதிரி வே ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆயிருது. ஸோ அது ஒரு நாளைக்கு 2-3 தடவை அந்த ட்ரிங்க் இன் பிட்வீன் கொடுத்துக்கிட்டே வந்தாலும் தேர் ஏபிள் டு அசிமிலேட் மச் பெட்டர். அது ரொம்பவும் நல்லா இருக்கு. அண்ட் பிளட் சுகர் கண்ட்ரோல் பண்றது இன்னொரு பெரிய விஷயமா இருக்கு. ஸோ சுகர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா மெயின் திங் இஸ் ஒன்று டைம்க்கு சாப்பிடணும். அதுக்கப்புறம் எந்த விதமான ஒரு ஆகாரம் சாப்பிட்டாலும், அதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர் எது எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுல கொஞ்சம் காய்கறி, அதுக்கப்புறமா பருப்பு, அந்த மாதிரியான ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கும். ரைஸோட குவான்டிட்டி இல்லை சப்பாத்தியோட குவான்டிட்டியை கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைட்டா வச்சுக்கிட்டு அது ஜாஸ்தி எடுத்துக்காம அது கூட நீங்க கண்டிப்பா பருப்பு வகை டெஃபினட்டா இருக்கணும். லஞ்ச் ஆகட்டும், டின்னர் ஆகட்டும். அதே மாதிரி காய்கறின்னு வரும்போது கேரட், பீட்ரூட், உருளைக்கிழங்கு, சேனக்கிழங்கு, சேப்பங்கிழங்கு, இந்த மாதிரியான கிழங்கு வகை ஐட்டம்ஸ் வேண்டாம். அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் லைக் கிரேப்ஸ், அதுக்கப்புறம் மாம்பழம், சப்போட்டா, சீதாப்பழம், இந்த மாதிரி ரொம்ப இனிப்பா இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் வேண்டாம். அதே மாதிரி பப்பாளி சாப்பிட்றா இருந்தாலும் ஒரு 100 கிராம்ஸ், வாட்டர் மெலன்னாலும் ஒரு குட்டி கப், இந்த மாதிரி 100 கிராம்ஸ், 150 கிராம்ஸ், அதுக்கு மேல தேவை இருக்காது. ஏன்னா ரொம்ப ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டாலும் சுகர் லெவல்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஸோ இதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. கஞ்சி, கூழு, ஜூசஸ், இந்த மாதிரி இந்த ஃபுட்டை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இம்மீடியட்டா அது பிளட் சுகர் லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும். அந்த மாதிரியான ஃபுட் ஸ்டப்ஸ் இல்லாம ஸ்லோவா டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஃபுட் ஸ்டப்ஸ். ஸோ சிறுதானியம் ஆகட்டும், இல்லைன்னா அன்பாலிஷ்ட் ரைஸ் ஆர் ப்ரௌன் ரைஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது, அதே மாதிரி கோதுமையில செஞ்ச ஐட்டம்ஸ், இது எல்லாமே வந்து நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டயபெட்டிஸை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்கு இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். சில பேருக்கு நைட் வந்து சுகர் லெவல்ஸ் ரொம்ப ட்ராப் ஆயிரும். ஸோ அதனால தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டம்ளர் பாலை குடிங்க, இல்லைன்னா பாலில் அந்த ப்ரோட்டீன் பவுடரை கலந்து குடிங்க, அதுக்கப்புறமா போய் படுங்க. பிகாஸ் நைட்ல வந்து உங்களுக்கு லோ சுகர் எபிசோட்ஸ் இருக்காது. ஸோ பெட்டராக இருக்கும். அடுத்த நாள் எழுதிக்கும் போதும் உங்களுக்கு யூ வில் ஃபீல் மச் பெட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ கார்த்திக், அதுதான் ஒரு கொஸ்டின் அதே தான் கேட்டிருக்காங்க டாக்டர் ஷைனி. Moderate lung involvement, there will be a high in blood sugar level due to steroids. Post COVID, what diet can be followed to reduce the sugar level? கேட்டிருந்தாங்க. I think you answered the question. இப்ப எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா, ஸ்டீராய்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு போடுறாங்க இந்த கோவிட்ல. அந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ் வந்து அவங்க வெளியில வரப்ப, அவங்க வீட்டுக்கு வரப்ப என்ன ஆகுது, அவங்க இன்சுலின் எல்லாம் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணி அனுப்புறாங்க. அடிக்கடி வந்து நீங்க அந்த சுகரை செக் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த இன்சுலின் போட்டுக்கணும்னு சொல்றாங்க. இல்லாட்டி சில டைம் அவங்க டேப்லெட் பண்ணி டேப்லெட்டா மாத்தி அனுப்புவாங்க.
பட் ஆனா வந்து நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப கூட ரீசெண்டா ஒரு நியூஸ் கேள்விப்பட்டேன். ஒரு 25-year-old பாய் ஸ்டீராய்டுனால சுகர் லெவல் அதிகமா இருக்கு, வீட்டுக்கு போயிட்டு சரியா அந்த சுகர்ஸை மெயின்டைன் பண்ண முட்டதுனால அவருக்கு சுகர் ரொம்ப ஹை ஆகி டயபெட்டிக் கீட்டோசிடோசிஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சீரியஸான கண்டிஷன் போய் அவர் திருப்பி ரீஅட்மிஷன் ஆயிருக்காரு ஐசியூல. ஸோ இது மாதிரி நம்ம இப்ப இந்த டயபெட்டிக் பிளட் சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது வந்து ஸ்டிராய்ட் போடுறதுனால ரொம்ப காமனா இருக்கு. நீங்க ஒருவேளை கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆகி ஐசியூல அட்மிட் ஆயிட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வந்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் தயவு செய்து அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷனை கரெக்டா கேட்டுட்டு வாங்க. எப்படி பண்ணணும், எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு தடவை சுகர் செக் பண்ணணும், எப்ப வந்து நான் டோஸை கம்மி பண்ணணும், இது எப்ப வந்து ஸ்டிராய்ட்ஸ் டோஸை நான் கம்மி பண்ணணும். பிகாஸ் வீட்டுக்கு சில பேருக்கு ஸ்டிராய்ட் டேப்லெட் கொடுத்து அனுப்புறாங்க. அது மாதிரி டைம்ல எப்ப வந்து நான் ஸ்டிராய்ட் டேப்லெட்டை நான் ஸ்டாப் பண்ண முடியும், இது எப்ப வந்து நான் கம்மி பண்ணணும். ஸ்டிராய்ட் டேப்லெட் பண்ணுவாங்க, ஒரே நாள் அப்படி நிறுத்த மாட்டாங்க. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைப்பாங்க. அதனால வந்து தயவு செய்து கரெக்டா கேட்டுட்டு வாங்க எப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கரெக்டா ஃபாலோ அப் எப்ப வரணும். இதெல்லாம் தான் மிஸ் பண்றீங்க. நீங்க சரியாயிடுச்சுன்னு சொல்லி வீட்டுக்கு வந்துடுறீங்க, எல்லாரும் ஃப்ரீயா இருந்துடுறீங்க. அது பெரிய தப்பு. வாட் டு யூ ஃபீல் ஷைனி? அப்சல்யூட்லி. ஏன்னா டாக்டர்ஸ் போய் அடிக்கடி பாக்குறது இல்ல, அது ரொம்பவும் இம்பார்ட்டன்ட். அது மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ரெகுலரா சுகரை மானிட்டர் பண்ணணும். சில டாக்டர்ஸ் வந்து சிஜிஎம்எஸ் அந்த கண்டினியூஸ் குளுக்கோஸ் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் கூட யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க. அது ஒரு ஆப் மாதிரி வச்சுட்டு அது மானிட்டர் பண்ணியுமே எந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்டா பிளட் சுகர் ஏறுது, எது நல்லா கரெக்டா ஸ்டேபிளா வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்மளால ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. ஸோ யூ ஷுட் லிசன் டு த டாக்டர். ஏன்னா அவங்க தான் உங்களை வந்து நல்லா கேர் பண்ணி எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணி ஒழுங்கா வீட்டுக்கு அனுப்புறவங்க. ப்ளீஸ் கோ பேக் அண்ட் அவங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதை ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க. அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல டயட்டிஷியன்ஸும் இருப்பாங்க, அவங்க கிட்டயும் தயவு செஞ்சு கான்டாக்ட் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் சம்மரியை காமிச்சு எப்படி போய் வீட்டுல சாப்பிடணும் அப்படிங்கறதையும் இது பண்ணிக்கோங்க. அவங்க ஃபோன் நம்பரோ இமெயில் ஐடியோ ஏதோ ஒரு இது வச்சு கான்டாக்ட்ல இருங்க. கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் ஃபேஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Another question, pain in respiratory tract after the fast walk and dizziness a symptom of COVID. No fever, no cough seen in the recently vaccinated. Do I need a CT for this? Definitely வேணாம் ஸ்ரீராம். இது நீங்க நார்மலா வாக் பண்றப்ப நமக்கு எல்லாருக்கும் பயம் இருக்கு. காலை எழுந்திரிச்சு ஒரு நம்ம ஏசி ரூம்ல தூங்கிட்டு இருக்கோம், காலை எழுந்திரிச்சு மூக்கு அடிச்ச மாதிரி இருக்கும், மேபி மியூக்கார் மைக்கோசிஸ் இருக்குமோன்னு நம்ம யோசிக்கிற ரேஞ்சுக்கு நமக்கு பயம் இருக்கு எல்லாரும் மனசுலயும். பிகாஸ் நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கும், இந்த சிம்டம்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கும். இந்த சிம்டம் வந்து டெஃபினட்டா கோவிடோட சிம்டம் மாதிரி தெரியல. அதே மாதிரி இதை இக்னோரும் பண்ண வேண்டாம். வி ஜஸ்ட் பி என்னன்னா நோயிங் இஸ் த கீ. என்னென்ன சிம்டம் இருக்கும் நமக்கு தெரியும். ஓகே, த்ரோட் பெயின் வரலாம். ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட்ல பெயின்ன்றதே வந்து நீங்க செஸ்ட்ல சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். செஸ்ட்ல ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்டா நடக்கிறப்ப எல்லாருக்கும் வர்றதுதான் அது. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து இதை நீங்க சீரியஸா எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லை. ஆனா அதே டைம்ல நான் சொன்ன மாதிரி மானிட்டர் பண்ணுங்க. வேற ஏதாவது சிம்டம்ஸ் வருதா, இது வேர்சன் ஆகுதா, அந்த மாதிரி ஃபீவர் அதிகமா இருக்கா, காஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுதா, பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் கூட நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சம்டைம் சைலண்ட் ஹைபாக்சியா லாஸ்ட் வேவ்ல ரொம்ப பேசிட்டு இருந்ததை பத்தி என்னன்னா வந்து சைலண்டா உங்க ஒரு சிம்டம் இருக்காது, பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வேல்யூ சடனா குறையும். அதனால அப்பப்ப நீங்க பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வேல்யூ டெய்லி செக் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் நார்மலா இருந்தா சிடி ஸ்கேன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒன் மோர் கொஸ்டின் ஃப்ரம் யுவர் ஃப்ரெண்ட் சந்தியா மணியன். Can you explain the harmful effect of CT if there is any, looking at the number of scans taken without advice? Sandhya, I think Dr. Prabhu explained you the answer, because number of CT scans are more, but பழைய மாதிரி அந்த காலத்து மாதிரி 400 செஸ்ட் எக்ஸ்ரேக்கெல்லாம் சமம் கிடையாது. இப்ப 20 செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுக்கு தான் சமம். அதனால கேன்சர் வர அளவுக்கான ரேடியேஷன் சிடி ஸ்கேன்ல இப்ப வரது கிடையாது. அதனால பயப்பட வேணாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் வாட் எவர் இட் இஸ், இட்ஸ் ரேடியேஷன். அதனால அன்னெசரியா டெஃபினட்டா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. டாக்டர் பிரபு வந்து கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க எப்படி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு இருக்கு ஷைனி. They can garlic and ginger. Yeah. They can use if they're able to tolerate. That shouldn't be a problem. ஏன்னா இது எல்லாமே டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது. பிளஸ் கார்லிக்ல வந்து அந்த சல்ஃபர் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு. So I think it's absolutely fine. Anti-inflammatory இது எல்லாமே நல்லதுதான். They can use it. Garlic, actually I'm going through the garlic today. அதுல என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா, even it increases the blood supply to the organs. So even the heart issues இருக்குதுன்னா, heart small vessels constrict ஆயிருக்கு அப்படின்னா it opens up. So it has a dilatory property எல்லா blood vesselsலயும். அதனால garlic வந்து டெஃபினட்டா நல்லது. ஜிஞ்சர் மேல டாக்டர் ஷைனி சொன்ன மாதிரி இது வந்து டெஃபினட்டா வந்து டைஜஷன் ஹெல்ப் ஆகும். இன்னும் ஒன்னு சொல்லணும்னா, இது மாதிரி டைம்ல இன்ஃப்ளமேஷன் டைம்ல டர்மரிக் நிறைய turmeric is good along with pepper. turmeric effective-ஆ இருக்கு. Okay, turmeric இருக்கும்போது little more
can you explain some more about the turmeric use? Because a lot of people, they drink turmeric with the water or milk la potu kudikranga pella. Ida patti some more, can you give some more light into this area? Yeah, see, main thing is the potent ingredient in pathina curcumin da, and that is actually very helpful. Main thing, anti-cancerous properties irukku, it's anti-inflammatory and antiviral இதெல்லாமே இருக்கு. So and plus நம்ம ரெகுலர் இந்தியன் குக்கிங்ல எப்பவுமே டர்மரிக் ஆட் பண்றோம். நைட் நல்ல தூக்கம் வரதுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பால்ல யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆட் அ பிஞ்ச் ஆஃப் டர்மரிக் அண்ட் அலாங் வித் தட் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் விச் இஸ் பெப்பர், இதை ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டா கூட நல்ல தூக்கம் வருது. அண்ட் டர்மரிக்கோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் வச்சு தெர் ஆர் சோ மெனி மெடிசின்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. பிளஸ் உங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு இட்ஸ் லைக் வெரி வெரி எஃபெக்டிவ். ஸோ மோர் குடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, நீங்க ரசமா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துலயும் அந்த ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நைட்டு பால் குடிக்கிறீங்கன்னா அதுலயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா வார்ம் வாட்டர்ல ஒரு பிஞ்ச் டர்மரிக் அண்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் பெப்பர் யூ கேன் ஆட் அண்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் நல்ல தூக்கம் வரும். So this is a very very effective thing. நம்ம ரெகுலர் குக்கிங்ல ஆட் பண்றது ஒண்ணு, பட் டர்மரிக் சப்ளிமெண்ட்ஸா வருது, கர்க்யூமின் சப்ளிமெண்டா, அது இன்னும் மச் ஸ்ட்ராங்கர் டோசேஜ். ஸோ இட்ஸ் மோர் லைக் மோர் எஃபெக்டிவ்னு வச்சுக்கோங்க இன் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன்ஸ் லைக் ஈவன் ஆர்த்ரைட்டிஸ். ஸோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்ங்கும் போது அதுவுமே வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் தான், ஜாயிண்ட்ல எல்லாம் வலி. ஸோ அதுக்குமே வந்து கர்க்யூமின் பேஸ்ட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கிவன் அண்ட் விச் இஸ் குவைட் எஃபெக்டிவ். எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம் ஷைனி? பிகாஸ் இந்த டர்மரிக்கு வந்து சில டைம் வந்து அதோட சைடு எஃபெக்ட் வேற ஏதாவது இருக்கா? டர்மரிக் ஓவரா எடுத்துக்கிறதுனால ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு பேஷண்ட் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி, இம்பார்ட்டன்ஸ் மாதிரி ஏதாவது வருமா? அது லேடிஸ் தானே யூஸ் பண்ணுவாங்க, அது மாதிரிலாம் கொஞ்சம் கேட்டிருக்காங்க. சோ எனி சைடு எஃபெக்ட் நீங்க ஏதாவது பாத்துருக்கீங்களா கார்த்திக்? யூசுவலா நம்ம டர்மரிக் குக்கிங் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். So it's only when you buy a supplement and have and there could be skin discoloration, ரொம்ப அந்த yellowish tinge வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு. See அதனால தான் அந்த சப்ளிமெண்ட் பக்கம் போகாம நம்ம ரெகுலரா டெய்லி டயட்ல ஆஸ் நேச்சுரல் இது ஆர்கானிக் வாங்கிட்டோம்னா இட் இஸ் மச் பெட்டர். இன்ஃபேக்ட் a lot of people who do yoga and all that காலையிலேயே வந்து அந்த நீம் அண்ட் டர்மரிக்கை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அதை ஒரு உருண்டை மாதிரி பண்ணி அதை சாப்பிட்டுறாங்க, which is actually good. So body will disintegrate it and then natural sourcesல இருந்து எவ்வளவு வேணுமோ எடுத்துக்கும், தேவையில்லாததை வெளியில தள்ளிரும். So our body is so beautifully designed. So I think only when you abuse supplements a lot of this happens. Supplements in வரும்போது doctor will definitely give you the dosage and the duration, எவ்வளவு நாளைக்கு எடுக்கணும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லிடுவாங்க. Any advice on non-vegetarian food சொல்லிருக்காங்க? ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் அக்யூட் ஃபேஸ்ல வந்து நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் முடிஞ்ச வரலும் அவாய்ட் பண்ணுங்க. அந்த ஃபேஸ்ல அவாய்ட் பண்ணலாம். ஆமா. And post இதுல வந்து can you answer one more time Shani, because people will be benefited? Non-veg food during acute phase and post COVID during COVID recovery. Yeah, COVID recovery timelet is definitely very helpful. So breakfast you can add, like along with bread you can add egg. Illana idli or dosa சாப்பிடுறீங்கன்னா கூட வந்து you please include one egg and then have it. அதே மாதிரி இல்ல sometimes lunch you can either have it as a egg scramble, இல்ல fish or chicken, or even you can include a glass of mutton soup. So இதுல வந்து உங்களுக்கு புரோட்டீன் மட்டும் இல்ல, குட் குவாலிட்டி அயன், செலினியம், ஜிங்க், மெக்னீசியம், பி காம்ப்ளெக்ஸ் இது எல்லாமே வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். B12 நிறைய பேருக்கு டெஃபிஷியன்சி இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி சூப்ஸ் எடுக்கும் போதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். அயன் லெவல்ஸை பூஸ்டப் பண்ணும். ஸோ ஓவரால் யூ வில் ரியலி கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் ஃபேஸ் மச் பெட்டர் அண்ட் ஃபாஸ்டர். ஸோ நான்வெஜ் எடுக்கலாம், நோ டவுட். ஆனா எது சூட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. பட் அட் த சேம் டைம் அக்யூட் ஃபேஸ்ல நாட் மெனி பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு ஹேண்டில் இட், அந்த டைஜஸ்ட் பண்ண கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ மேபி யூ கேன் ஹேவ் இட் இன் ஸ்மாலர் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன் பல சோர்சஸ் வழியாவும் கிடைச்சா நல்லது. ஸோ பிளான்ட் சோர்சஸ், அனிமல் சோர்சஸ் பேலன்ஸ் இருக்கணும், நாட் டூ மச். ஃபைனலா வந்து என்னோட கொஸ்டின் ஷைனி, பிகாஸ் நீங்க அடிக்கடி என்கிட்ட சொல்ற விஷயத்த நான் பப்ளிக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். பேசிக்கா வந்து எக் வந்து யோக்கோட எடுக்கலாமா, யோக் இல்லாம தான் எடுக்கணுமா, எக் யோக் எடுத்தா கொலஸ்ட்ரால் லெவல் அதிகமாகுமா? இது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்க காமன் ப்ராப்ளம். பட் இது வந்து ரொம்பவே ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இது கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் தட் கான்செப்ட் அண்ட் பீப்புள் ஆல்சோ வில் கெட் பெனிஃபிட்? ஓகே, ஹோல் எக் சாப்பிடுறது பெட்டர் பிகாஸ் அது வந்து நேச்சர் கிவ்ஸ் இட் டு யூ as a package. அண்ட் ப்ரோட்டீன் வந்து அந்த யோக்லயும் இருக்கு, அந்த எக் ஒயிட்லயுமே இருக்கு, ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கு. அண்ட் தென் யோக்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயோட்டின் இருக்கு. நிறைய பேர் முடி கொட்டுதுன்னு பயோட்டின் சப்ளிமெண்ட் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. ஆனா முட்டை சாப்பிடும் போது அந்த பயோட்டின் இருக்கக்கூடிய அந்த எக் யோக்கை வந்து
சாப்பிடாம அதை தூக்கி போட்டுருவாங்க. ஸோ த மெயின் திங் இஸ் eat a whole egg in case you have hair loss issues. It will be very beneficial. Next thing is it's complete protein and அதை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த அதுல வந்து லெசித்தின் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு, இன்கிரீடியன்ட் இருக்கு, which is very helpful for digesting the yolk. And choline ஒன்று இருக்கு, that is also really good. So it's rich in iron and protein and lot of these things. So whole egg எடுக்கலாம், பாயில் பண்ணி எடுக்கலாம், இல்லை ஆயில் கம்மியாக யூஸ் பண்ணி அதை குக் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம், நாட் அ ப்ராப்ளம். ஒரு அடல்ட்டுக்கு 1 egg a day comfortably you can take. குழந்தைங்கலாம் வரும்போது 2 to 3 eggs. அண்ட் ரொம்ப ஆக்டிவா பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதெல்லாம் பண்றவங்களுக்கு they can definitely have 2 eggs per day. So அவங்க ஏஜ் என்ன, அவங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷன் என்ன, எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருக்காங்க, அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. பட் 1 egg a day you can take. an Indian ஓட டயட்ல புரதச்சத்து protein is very very low. So I think egg is the cheapest and the easiest source for a lot of people to consume. So அதனால கண்டிப்பா எடுக்கலாம். Correct. Thank you so much, Shiny. நிறைய disturbance, but still we made it. And we discussed a lot. And நிறைய கிளாரிட்டி கொடுத்துருக்கீங்க, பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் இது மாதிரி சாப்பிடலான்ட்டு நிறைய டயட் பிளானே கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ நிறைய ஃப்ரீயாக கன்சல்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு நீங்கள் நம்ம டயட் கவுன்சிலிங் மாதிரி. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஷைனி. எனி திங் யூ வாண்ட் டு டெல் டு த பப்ளிக் அட் தி ஸ்டேஜ்? நான் சொல்றது எப்பயும் போலதான், தயவு செய்து வந்து வேக்சினேட் பண்ணிக்கோங்க, தயவு செய்து மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க, தயவு செய்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுங்க, தயவு செய்து ஹேண்ட் சானிடைஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு சிம்டம் வந்தாலும் உங்களுக்கு அது கோவிட் நினைச்சிட்டு உடனே ஐசோலேட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க as I said every day, கொரோனா வந்து கொரோனா ஒவ்வொரு பர்சன்ட் இருந்து போறது இல்லை, நம்ம தான் ஒரு கொரோனாவை தூக்கிட்டு போய் 1% கொடுத்துட்டு இருக்கோம். உங்க பாடியிலே விட்டீங்கன்னா அது 10 நாள் செத்து போயிடும். ஸோ அந்த செயினை நம்ம பிரேக் பண்ண முடியும். ஒரு சிம்டம் பார்த்தீங்கன்னா உடனே உங்களை ஐசோலேட் பண்ணிக்கோங்க, உங்க ஃபேமிலியை தனியா வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Shiny, you want to give any strong message to the public? No, I would say, rumba thanks to all the doctors and all the medical staff who are in hospitals every single day. ஏன்னா நீங்கெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் போறதுனால தான் நம்மளாம் நிறைய பேர் சேஃபா வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஐ திங்க் பிகாஸ் யூ பீப்புள் ஹேவ் யுவர் ஓன் ஃபேமிலிஸ், உங்களுக்கு வீட்டில் பெரியவங்க இருக்காங்க, குழந்தைங்க இருக்காங்க. அண்ட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தட், you're going there to save a lot of lives. Nursing staff, hospital administrators, the general manager, and every person who's working in a hospital or frontline workers, police ahatum, politicians ahatum, all of you, immense respect and thanks for all the service that you're doing to keep all of us safe. And I think please take care. And I think we should all be responsible. And the mask, social distancing, இதெல்லாம் வந்து கடைபிடிக்கணும். I think let's be more responsible and please stay safe. And mental health issues நிறைய பேருக்கு இருக்கு, தயவு செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க. And if required, talk to a counselor. ஏன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 2 months பேக் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்க she committed suicide. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு. So it will be good, reach out for help. Yatyat பேசுங்க, it will really make a big difference. So take care. Thank you, Dr. Karthik, so for much, this session. Thank you for this interactive session. Really good to be here. Thank you so much, Shiny. As you said, it's a people's responsibility to give less work to the doctors at this stage because they already burn out and they completely நிறைய பேர் டாக்டர்ஸ் தப்பு சொல்லுவாங்க. நிறைய மீடியா, சோசியல் மீடியாலாம் பார்த்தா டாக்டர் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஒரு நாள் நீங்க கோவிட் வார்டில் போய் நடந்துட்டு வர முடியுமா உங்களால? தைரியமா நினைச்சு பாருங்க. நம்ம வீட்லயே உட்காந்துருப்போம், ஓகே, வீட்டுல தான் ஜாலியா கால் மேல காட் போட்டு டிவி பார்த்துட்டு சோசியல் மீடியால கமெண்ட் போட்டுட்டு இருப்போம். ஓகே, ரொம்ப தப்பு. இப்ப இருக்கிற டாக்டர்ஸ் நீங்க ஏதாவது தப்பா சொன்னீங்கன்னா அது நீங்க வந்து ஹியூமன் கைண்டுக்கு தப்பு, ஏதோ ஒரு விஷயம் தப்பா பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்கள வந்து தேவையில்லாம இன்சல்ட் பண்ணாதீங்க சோசியல் மீடியால. யூ டோன்ட் நோ த ரியாலிட்டி. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல். தேங்க்யூ ஷைனி ஒன் மோர் டைம். அண்ட் எல்லாம் நிறைய பேர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டீங்க, நிறைய ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்க. இந்த மெசேஜை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க தயவு செய்து. வேக்சின் போடணும், இது மாதிரி விஷயங்கள் உங்க பெரியவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க, குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டிசிப்ளின் நம்ம பிளட்ல ஊர்னாதான் இது மாதிரி டிசீஸ்ல இருந்து ஃபர்தரா நமக்கு வந்து ஒரு விடிவு காலம் இருக்கும். Bye bye. See you tomorrow with a cardiologist. Tomorrow cardiologist is coming and giving a clearance, heart involvement பத்தி நிறைய பேச போறோம். இன்னும் கூட ஒருத்தர் வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. I will confirm it tomorrow morning with the posters. Thank you. Thank you. Thank you, Shani.